बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। बाहर से भी बहुत सारे आए हुए हैं, फॉरेस्ट से भी, और दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, शिलीगुड़ी, कालिम्पोंग। तो ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट आर प्रेजेंट हियर। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। बहुत वुमेन एंटरप्रेन्योर भी है जो काम करते हैं, महिला लोग। इज देयर एनी वुमेन एंटरप्रेन्योर? कौन है? आई वांट टू लिसन टू देम फर्स्ट। कि हमारा इधर में उद्योगपति जो होता है ना, महिलाओं को बहुत संख्या बढ़ रहा है। लेट मी लिसन टू देम फर्स्ट। ओके, उस पे नमस्कार दी। थोड़ा छोटा छोटा करके। हाँ जी, आई एम फ्रॉम होटल। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं रविंदर कौर सलूजा फ्रॉम होटल सलूजा। आई एम होटेलियर पास्ट 25 ईयर्स। मैं बिजनेस देख रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ ही। हमारा टीम वर्क है। सो थैंक यू दी। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट, लास्ट में कोई हाथ रेस किया था? हाँ प्लीज, दोनों हैं, उनको बोलने के बाद आप बोलेंगे। नमस्कार, दीजिए पहले। मैं गीतांजलि कालिम्पोंग से। दीदी नमस्कार। मैं हैंडमेड सोप्स का बिजनेस करती हूँ और मेरा साबुन का जो बिजनेस है हैंडमेड सोप्स, वो मैं विश्व बांग्ला के साथ में जोड़ के पूरा विश्व में फैलाना चाहती हूँ और लेडीज जो है गांव में उनको एम्पावरमेंट देना चाहती हूँ। क्या बना दिया? हैंडमेड सोप्स दीदी। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, यस प्लीज। माइक्रोफोन दे दो। We manufacture drones for the Indian Armed Forces as well as civil law enforcement, and we are based out of Kalimpong, West Bengal. We also manufacture audio equipment. Thank you so much. Thank you, everybody. And we are an Indian firm, and we are certified by the Ministry of Civil Aviation as an R&D organization for an indigenous manufacturing in India. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. हेलो, नमस्कार सभी अतिथिगण को, माननीय महोदया और मंत्री साहिबा और सीएम साहिबा को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता माड़िया अपने हस्बैंड जगदीश माड़िया के साथ संगम प्रीफेब प्रीकास्ट कंक्रीट का काम करने में इनका सहयोग करती हूँ और बहुत से गरीब बच्चों को अपने वहाँ घर के बाहर सारा शिक्षा प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं 93 से 2021 तक शिक्षा से जुड़ी रही, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सिखाना, शिक्षा बांटना, ये मेरा काम है। नाउ जिला में हम सुनेंगे होटल टूरिज्म से अरिंदम घोष है अलीपुरद्वार का। आप क्या आउट करने चाहते हैं, क्या करते हो? छोटा से बता दीजिए। मैडम, আমার আলিপুরদুয়ারে 4টা হোটেল রিসোর্ট আছে এবং হসপিটাল আছে, প্রাইভেট নার্সিং হোম, আর একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক করেছি যেটা নর্থ ইস্টের সবচেয়ে বড় পার্ক। সেখানে আপনার একটা গ্লাস টাওয়ার হয়েছে যেটা ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট টাইম গ্লাস টাওয়ার, আর ওখানে স্নো ওয়ার্ল্ড, ওয়াটার পার্ক আর বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আছে ওখানে। আপনাদের আরো বাড়ানো যেতে পারে। হ্যাঁ, বাড়ানো। কারণ কিন্তু অনেক লোক আলিপুরের পটরাই জঙ্গল ভিজিট করতে আসে, কিন্তু অ্যাকোমোডেশনের এখনো প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, ওটা আমরা আরো বেশি অ্যাকোমোডেশন যত আপনারা বাড়াতে পারবেন তত মানুষকে আপনারা অ্যাকোমোডেট করতে পারবেন। তো ম্যাডাম 2 মিনিট কথা বলতে আমাদের একটু। ম্যাডাম, আমাদের ডুয়ার্সে এখন যেটা 2016-17 দেখা গেছে যে প্রচুর টুরিস্ট আসছে, কিন্তু রিসেন্ট টুরিস্টটা কমে গেছে, কারণ ডুয়ার্স হচ্ছে মেনলি হচ্ছে লোক যেটা আসছে ফরেস্ট আর ট্রাইবাল ড্যান্সের উপরেই ডুয়ার্সটা এখন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডুয়ার্সে অনেক সোর্স আছে। আমি যেমন একটা করে বলছি, 4টা সোর্স খুব আমাদের ডুয়ার্সের লাস্ট 2-3 ইয়ার্স আমাদের বক্সা ফোর্টটাকে রিনোভেট করা হয়েছে রাজ্য সরকার থেকে। তো এখানে সকলে যেতে চায়, কিন্তু আমাদের বক্সাতে যেটা 0 পয়েন্ট আছে, বক্সা 0 পয়েন্ট পর্যন্ত গাড়ি যাচ্ছে, তারপর থেকে যাচ্ছে না। তো ওটা নিয়ে আমি লাস্ট 1 বছর অনেক আমাদের যে ডিএম ম্যাডাম আছে ওনার সাথেও কথা বলেছি এবং ওখানে লোকেদের সাথে কথা বলেছি। ওখান থেকে যদি একটা হর্স সার্ভিস চালু করা যায় তাহলে সেটা লোকে যেতে পারবে, কিন্তু হর্সটা ওরা যেহেতু কিনতে পারছে না, ওই আমরা আমাদের কোম্পানি থেকে অফার করেছি যে যে ওখানকার লোক হর্স চালাতে চায় বা নিতে চায় ওখান থেকে বক্সা ফোর্টে যায়, আমরা সব কোম্পানি থেকে ওদেরকে ফ্রি অফ কস্ট কিনে দেবো। যাদের যাওয়া তারা কিন্তু বক্সা ফোর্টে যায়।
না ম্যাডাম, ওখানে অনেকে যাওয়ার ইচ্ছা, কিন্তু আমি জানি অনেকের প্রবলেম আছে, কিন্তু হর্স তো সবাই চালাতে পারে না। না, ওটা না, যারা ওখানে লোকাল ছেলেরাদেরকে আমরা কিনে দেবো, ওরা ওদেরকে যখন ওদের ট্রেনিংটা তো নিতে হ্যাঁ ট্রেনিং, আমাদের কাছে ট্রেনার আছে, আমাদের যে পার্কে আছে হবে, আপনার কথা বলে দেখতে পারেন। না ম্যাডাম, ওখানে হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর হচ্ছে বিএসএফ দুটো ব্যাপার আছে, সেই ব্যাপারটাকে দেখতে হবে। কিন্তু ফরেস্টের যারা আছে, দেবলবাবু আছেন তো এখানে, হ্যাঁ, আপনি একটু বিএসএফের সাথে কথা বলে নেবেন। যদি আমাদের এপাশ থেকে কেউ যেতে চায় ফর ট্যুরিস্ট, যদি তাদের মানে রেকগনাইজ কাগজপত্র সব থাকে, তাহলে ওরা যদি হর্সের ব্যবস্থা করে, সেটা দেখে নেবেন, টাইম টু টাইম চেক হবে, কাউকে একটা নোডাল অফিসার করে দিন, তাতে লোকাল এমপ্লয়মেন্ট বা ওদের জিনিসপত্র বিক্রিটাও বাড়বে। আর আরও আমাদের ওখানে চেকো বিট আছে, ওখানে 2-3টা কুনকি হাতি আছে, তো ওটা যদি ওখানে একটা এলিফেন্ট সাফারি যদি চালু করা যায় ওই চেকো বিটের থেকে, তাহলে আমাদের মনে হয় আলিপুরদুয়ার সারাউন্ডিং ট্যুরিজমটা অনেক এমনিতে কমে গেছে। ওখানে কিন্তু 3-4টা আছে, দীর্ঘদিন থেকে আছে, ওরা তো তারা কি করে? ওরা ওই ফরেস্টেই ঘুরে বেড়ায়, ওখানে গ্রামের লোকরাও চড়ে ওই হাতিতে, কিন্তু ওটাকে যদি এভাবে করা যায় তাহলে আলিপুরদুয়ার ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে দেখতে হবে, যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে তাদের ইউজ করা উচিত। না আছে, 3টে আছে। আরও ম্যাডাম আরও 2টো সুযোগ আছে। একটা হচ্ছে আমাদের সিকিয়াঝোড়া যেটা আছে, সিকিয়াঝোড়াতে একটা বড় হল আছে, সেখানে যদি হ্যান্ডক্রাফট, আমাদের ওখানে যারা লোকাল হ্যান্ডক্রাফট করে তাদের যদি শোরুম করা যায় বা হ্যান্ডেল, সেগুলো আপনাদের কেউ প্রাইভেট তো করতেই পারে, কি অসুবিধা বলছে? না ম্যাডাম, ওটাকে সেলফ হেল্প গ্রুপ দিয়ে করাতে হয়, প্রাইভেট। সেলফ হেল্প গ্রুপের সাথে ডিএমের সাথে কথা বলে করেন না, কে আছে, কে পারবে? মানে আপনি যদি এটাকে সব কিছু তো আমি করি না, সেলফ হেল্প গ্রুপ আমার 1 লক্ষ আছে, তাহলে ডিএমের সাথে কথা বলে বসুন, ডিএমরা আশা করি বসবেন। বলা হয়েছিল। আনিশা আসে না, তো কথা বলে নেবেন ওনার সাথে। আচ্ছা আপনি এবার বসুন, হ্যাঁ প্লিজ, থ্যাংক ইউ। মালদা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেম্বার, সৌরভ বিক্রিওয়াল। দিদি নমস্কার দিদি আপনাকে। আমাদের মালদাতে দিদি 2টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক রয়েছে, আর খুব ভালো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে আমাদের সবগুলো ফ্যাক্টরি খুব ভালোভাবে চলছে। ওখানে আমাদের এখন কর্ন প্রসেসিং হাব হয়ে গেছে মালদাতে, 2000 টন প্রায় ডেইলি কর্ন প্রসেসিং হচ্ছে। নতুন একটা এথনল প্লান্ট চালু হয়েছে ম্যাম, আর আমাদের ওখানে ফায়ারের টেক মিটিং আপনি অ্যালাউ করেছেন, তার জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ আপনার ম্যাম। একটা জিনিস আমাদের রিকোয়েস্ট ছিল ম্যাম, যেটা হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য আমাদের একটা সিম্পলিফাই করতে চাইছি, যেটা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে একটাই বিল্ডিং প্ল্যান যেন অ্যালাউ করা হয় ম্যাম। এটা একটা সিনার্জি করা হয়েছে সিএস এর নেতৃত্বে, যাতে সিঙ্গেল কমিটির মধ্যে দিয়ে করে দেওয়া হয়, সেটা সিস্টেমটা আমি বলবো প্রত্যেকটা চেম্বারসকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওপরে যারা আছেন, উত্তর দিনাজপুরের কেউ আছেন ওপরে? ওপরে মাইক দেওয়ার কোনো জায়গা আছে? ওপরে কি মাইক আছে? আচ্ছা ওপরে আমি পাঠাচ্ছি, আপনি বসুন, আপনাকে একটু পরে বলাচ্ছি। দার্জিলিং শিলিগুড়ি, সঞ্জয় টিব্রওয়াল, সিআইআই। प्रणाम दीदी। मंच में उपस्थित हमारे सभी को मेरा प्रणाम, और सभागार में उपस्थित मेरे सभी दोस्त इंडस्ट्री बिजनेसमैन से आए हुए हैं उसको भी मेरा नमस्कार, और मीडिया से नमस्कार। दीदी एक बात हम गर्व से कह सकते हैं कि नॉर्थ बंगाल में कभी कोई सीएम ने कभी इंडस्ट्री को लेकर मीटिंग नहीं की, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन हम दार्जिलिंग में किया था। नहीं, आपने किया था। आप 2011 के बाद कभी सीएम से तो मिलना दूर, हम लोग कभी कोई डीएम से नहीं मिल सकते थे, और आपने ये सहयोग दिया है। देखिए आज आप एक बात बताना चाहता हूँ कि सर लोगों ने कहा कि 750 लेके आइएगा, हम लोगों ने 1000 कार्ड बनाया कि सर ने कहा कि 20% कम आएंगे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, सबको फोन किया, नीचे 250 लोग बैठे हैं, 1000 आदमी से बेसी आपके सभागार में उपस्थित है, आपको देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जो नीचा में है वो बैठा है कहाँ? वो नीचे है और स्क्रीन लगाया हुआ है, एक होले, लेकिन दे वोंट बी हैप्पी ना। उपाय नहीं था मैम, हम लोग सोचे थे 750 आएगा, आ गया 1000। और एक बात बोलना मैम, आगे नॉर्थ बंगाल ट्रेडर्स का कहलाया जाता था। কেউ একটা দেখে এসো তো নিচে কতজন আছে। अच्छा, नॉर्थ बंगाल ट्रेडर्स कहलाता था मैम, और आज इंडस्ट्री में परिणत हुआ है। कारण क्या है? 2-3 विषय बोलूंगा मैम कि कारण क्या है। 2011 के पहले यहाँ पर सबसे बड़ा एक था बंद,
हम करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री लगाते या 5 लाख की लगाते या 4 लाख की लगाती, हमारा इंडस्ट्री कब बंद हो जाएगा, कब हमारी स्ट्राइक हो जाएगा, हमको पता नहीं था। लेकिन आप जब से आए आपने ये बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे इंडस्ट्री को हुआ कि इंडस्ट्री वाले जानते हैं मेरा यूनिट कभी भी बंद नहीं होगा। मैडम, एक और बात थी दीदी कि आप देखिएगा ट्रेड लाइसेंस, हमें ट्रेड लाइसेंस के लिए मैम पंचायत से लेकर सबके पास घूमना पड़ता था, सबके पास चक्कर लगाना पड़ता था, 2-2 महीने 3-3 महीने 6-6 महीने यहाँ पर है नहीं मिलता था। लेकिन अब हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आपने कर दिया है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को इंडस्ट्री को मिल रहा है। दूसरी बात मैम, फायर का आप देखेंगे कि फायर का हमें पीसी मीटिंग हमें फायर का जाना पड़ता था कलकत्ता के अंदर हमें जाना पड़ता था। अगर रिजेक्ट हुआ सबको लेकर फिर हम लोग कलकत्ता गए, लाखों रुपया खर्चा होता था। लेकिन आपने सिलीगुड़ी किया और हमने मैम आपसे डिमांड की थी, आपने मालदा भी कर दिया। ये आपका सबसे बड़ा कार्य है। दीदी और एक बात बोलेंगे कि एमएसएमई में क्यों घुसे हम लोगों का, ट्रेडिंग क्यों घुसा। आपने देखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, आगे क्या था, स्कूल में कपड़ा कहाँ जाता था, स्कूल का कपड़ा लुधियाना से आता था। मैडम, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सभी स्कूल के बच्चों को यहाँ पर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपने वहाँ का एम्प्लॉयमेंट दिया है। एक और बात बोलेंगे मैम, आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं 8 जिला में मीटिंग किया मैम, हम लोग 2 महीने से एमएसएमई लेके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आज देखिएगा एसआईपी पार्क, अभी कुछ को लोगों को माने कोई बोल देते हैं नेगेटिव कि इंडस्ट्री नहीं होता, मैंने आज एक तर्क किया था। आज सिलीगुड़ी के अंदर एक भी इंडस्ट्री पार्क खाली नहीं है, एसआईपी खाली नहीं है। अगर आपका इंडस्ट्री नहीं लगता तो इंडस्ट्री पार्क के अंदर आप इंडस्ट्री कैसे खरीदते। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है एसआईपी पार्क और हमारा इंडस्ट्रियल पार्क लेकर। मैम, ये जो पॉलिसी आपने किया एसआईपी पार्क का, ये सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ में मिला। एक और मैडम, हम व्यवसायी माने, हम लोगों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं थे। हम व्यवसायी माने, हमें शर्म आती थी कि हमें चोर बोला जाता था, हमें दो नंबरी बोला जाता था। हमारा तकलीफ था, पैसा हम लगाएं, सब कुछ हम करें, लेकिन हम चोर कैसे कहलाएंगे। एम्प्लॉयमेंट हम दे लेकिन हम चोर हैं, ये हमें कहा जाता था। मैडम, ये दीदी हम लोगों के अंदर ठीस था 2011 के पहले। आज हम गर्व से कह सकते हैं हम व्यवसाय करते हैं और सबसे बेहतर एम्प्लॉयमेंट हम बिजनेसमैन लोग देते हैं। ये हम लोगों का व्यवसाय का गर्व है। मैम, आपके नेतृत्व में यह गर्व हम लोगों को मिला है दीदी। और एक और बात कहेंगे कि आज चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके कहने से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं तुरंत आप क्या हम लोग पहुंच जाते हैं। टी टूरिज्म, आज टी इंडस्ट्री थोड़ी सी स्लो की तरफ जा रही थी। केंद्र सरकार का जो सहयोग टी इंडस्ट्री को मिलना चाहिए था, एक पैसा भी सहयोग हम लोगों को केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा है। आपने टी टूरिज्म पॉलिसी बना के उसको आपने बचाया है। आज टी टूरिज्म के माध्यम से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, होटल हो रही है, आपके हॉस्पिटल हो रहा है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने आपके पास में किया है। मैम, एक और था एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल, हमारा पेमेंट डिले पेमेंट, हमको 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिलता। छोटा इंडस्ट्री है, हमारे पास कोई कहने का नहीं था, हमको कलकत्ता जाना पड़ता था। आपसे हमने याद है कि एक बार कहा था कि मैम एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल आप नॉर्थ बंगाल में कर दीजिए। आपने नॉर्थ बंगाल में कर दिया। मैम, एक मीटिंग हुई थी, 2 करोड़ 14 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से उस सबको मिला है। 5 लाख 3 लाख 4 लाख सभी को पेमेंट मिल रहा है मैम एक नोटिस के अंदर। ये हमारा नॉर्थ बंगाल का काम हो रहा है मैम, यही हो रहा है। आप देखिएगा सिलीगुड़ी से डानकुनी जो आपने कहा ये कॉरिडोर बनाया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है, इसका प्रतिफलन सबसे होगा। नहीं, डानकुनी से कुछ बिहार तक सिलीगुड़ी होके जाएगा। डानकुनी से कुछ बिहार। दीदी, आज 8 डिस्ट्रिक्ट से दीदी पहाड़ से डेलीगेट आए हैं। मैंने आपको लिखा भी था कि लोगों के अंदर उत्साह है कि दीदी से हमको मिलना है, दीदी से बात करना है। कालिम्पोंग की जो महिलाएं बोल रही थी, दीदी हम 15 दिन पहले ही उनसे मीटिंग करके आए थे। आपको आश्चर्य लगेगा एमएसएमई यूनिट हमारी किस तरह से, टूरिज्म यूनिट आपकी किस तरह से माने आगे बढ़ रही है। एक और है मैम, दीदी आपने क्या किया, हम लोग नॉर्थ बंगाल कंकल्प करते थे, सिनर्जी करते थे। मैंने आपसे एक बार निवेदन किया था दीदी, एक तो चेकिंग होना चाहिए एक महीने में जो डीएलएमसी मीटिंग, जो डीएम के साथ सब डिपार्टमेंट को लेकर आप मीटिंग कर रहे हैं दीदी, उससे क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो उस मीटिंग के अंदर हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये काम होने के कारण आज के आप देखिएगा कोई अधिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ कोई मीटिंग के अंदर कोई इंडस्ट्री भी मैंने असुविधा नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक भी रहती है, पोल्यूशन भी रहता है, सब कुछ हमारे यहाँ पर रहता है। ये काम हम लोगों ने किया है दीदी। एक और है कि हमारे जो मिलना चाहिए था केंद्र से, हम लोगों को उस तरह से सहयोग हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दीदी, आपको एक बात हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, आपका प्यार, आपका दुलार,
आपका स्नेह नॉर्थ बंगाल के साथ सब समय रहा था। मैं सब समय कहता था नॉर्थ बंगाल कभी बंगाल का आपको गलत लगेगा ये बात का, आप मुझे उस समय गुस्सा भी की थी। मैं 2011 के पहले नॉर्थ बंगाल को हम लोग अलग समझते थे कि नॉर्थ बंगाल का कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आपने 2011 के बाद नॉर्थ बंगाल को एक साथ जड़ित कर दिया। साउथ बंगाल से और नॉर्थ बंगाल में कोई डिफरेंस नहीं रखा। उसका प्रमाण है आज हमारा इंडस्ट्री और यहाँ व्यवसाय और यहाँ पर हम लोगों का सभी कुछ आपके प्रेम के साथ हो रहा है। एक और है दीदी, हील की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ 2011 के पहले, 60 दिन बंद, 70 दिन बंद, 80 दिन बंद, कभी भी 3 महीने बंद। हील वाले परेशान होते थे, व्यवसायी परेशान होता था। आपकी दूरदर्शिता के कारण आज हील में एक दिन भी बंद नहीं होता। आपके कारण आज हील हंस रहा है। आप देखिएगा एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। इसको क्रेडिट जीटीए को भी जाना चाहिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। अनिक भी इधर में है, गौतम देव भी है, सब है, महकुमा परिषद भी है। लास्ट बोलेंगे दीदी, आप देखिएगा आज दीदी हम लोगों ने यंग इंटरप्रेनर भी बुलाया है हमारे यहाँ पर। अभी आज 70-80 यंग इंटरप्रेनर भी यहाँ पर आए हैं जो स्टार्टअप के माध्यम से अपना व्यापार कर रहे हैं। यहाँ हमारे वाई के बहुत से सदस्य हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे सीनियर भी हैं और हमारे बच्चे भी हैं। यही कहते हैं और आपको भी आश्वस्त करते हैं दीदी कि इस बार हम लोगों की चेष्टा होगी कि व्यवसायी सब मिलकर हम लोग दीदी की जो पॉलिसी है हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। अभी हम लोगों का भी कर्तव्य है कि दीदी जो काम कर रही है, दीदी जो आज हम लोगों को मार्गदर्शन दे रही है, क्या हम दीदी के साथ उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर नॉर्थ बंगाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे? यह प्रश्न हम आपके सामने भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर आइए हम लोग सब मिलकर एक संकल्प करें कि दीदी ने जो मार्गदर्शन दिया है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, कोई चीफ मिनिस्टर कभी भी नॉर्थ बंगाल को कभी भी हम लोग कभी को डायस तो छोड़िए, हम लोग मिलते नहीं थे। कलकत्ता तो छोड़िए, कलकत्ता में बीजीएस में बुलाना छोड़िए, हम लोग से मिलते नहीं थे। दीदी ने जो सम्मान हम लोगों को दिया है, हम भी यहाँ पर एक आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से निवेदन करना चाहेंगे। आइए अब नॉर्थ बंगाल भी दीदी को वो सम्मान लौटाएगा, ये संकल्प हम लोग यहाँ पर आज करना चाहिए हमें, तभी हम लोग सोचेंगे कि दीदी का मनोबल बढ़ेगा। इतना ही बोलकर दीदी आपको फिर प्रणाम करके सभी को मैं नमस्कार कर मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय बांग्ला, जय हिंद। थैंक यू सो मच। लेकिन टिब्रेवाल जी बहुत सारे टाइम मेरे को ले लिया लेकिन जो भी बोला अच्छा ही बोला, सच्चा बोला, इसी के लिए मेरे को दिल से मुबारक हो। কুচবিহার সুরজ কুমার ঘোষ, ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্স। কুচবিহারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রবলেম খুব আছে, কারণ ওখানে এমনি পার্ট জুট ইজ ইয়োর মেন। ওখানে আমরা তো সব কিছুই করে দিয়েছি, কুচবিহার হেরিটেজও করে দিয়েছি, বানেশ্বর শিব মন্দির থেকে শুরু করে, মদন মোহন থেকে শুরু করে, শিবযজ্ঞ মন্দির থেকে শুরু করে সবই করা হয়েছে। কিন্তু ওখানে প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইভেন হেরিটেজ টাউনও হচ্ছে, তাছাড়াও আরও জয় ব্রিজ থেকে শুরু করে অনেক কিছুই করা হয়েছে। কিন্তু ইউনিভার্সিটি 55 ইউনিভার্সিটি অনেক কিছুই করা হয়েছে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক কিছু করতে হবে যাতে এমএসএমই স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি লোকাল লোকেরা কাজ পায়। কারণ কুচবিহারের শ্রমিকরা অনেক ভালো কাজ করেন এবং তাদের যদি লোকালি ট্রেন্ড করা হয় তারা কিন্তু অনেক বেশি কাজ করার চেষ্টা করতে পারেন। সুতরাং কুচবিহারটাকে আরেকটু নার্চারিং করতে হবে। আপনি বলুন কি বলতে চান। নমস্কার দিদি, আমি সুরজ কুমার ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক কুচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। আপনাকে প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি ব্যবসায়ীদের সময় দিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। ব্যবসায়ী সমাজ, কুচবিহার জেলার ব্যবসায়ী সমাজ ঠাকুর মদনমোহন কাছে আপনার দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল কামনা করে। আমাদের নতুন ইনভেস্টমেন্ট আছে মাথাভাঙ্গা 2 এবং চকচকাতে 64.75 করোড়। এছাড়াও নতুন কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে যেগুলো আমরা ইতিমধ্যেই প্রপোজাল পাঠিয়েছি আপনার হাত দিয়ে, 12 থেকে 15টা আছে যেগুলো আপনার হাত দিয়ে আমরা ইনোগ্রেট করতে চাই। আপনি সময় দিলেই সেগুলো হবে। আমাদের এসব শিল্প হচ্ছে, কিন্তু আমরা একটু ছোট ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেগুলো 3 থেকে 10 কাঠা এরকম জমির মধ্যেই হয়। এখানে অল্প ইনভেস্টমেন্টও হবে এবং প্রচুর মানুষ এখানে কাজ করার সুযোগ পাবে। এবং সারা কুচবিহার জেলাতে এরকম প্রচুর জায়গা আছে সরকারের, যেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারও রেডি করা আছে, যেখানে নতুন এটা করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। এছাড়া আপনি আমাদেরকে, আপনারা কি করতে চান? জায়গা যদি দেওয়া হয়, ধরুন যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থাকে, দিতে তো অসুবিধে নেই, কিন্তু যারা করবেন তাদের তো অ্যাপ্লাই করতে হবে। হ্যাঁ দিদি, আমরা সেটা মানে আমাদের এরকম প্রস্তুত আছে যারা ছোট কাজ করতে যায়, যেমন কিছু প্যাকেটিং কাজ, যেমন চানাচুরের ফ্যাক্টরি, মুড়ির ফ্যাক্টরি, এরকম খুব ছোট জিনিস। আপনাদের তো ভুট্টাও খুব হয়। হ্যাঁ ভুট্টাও হয় দিদি, আমাদের ওখানে অনেক ভুট্টা। তো এখন কত ভুট্টা প্যাকেট করে বিক্রি করে। হ্যাঁ সেগুলো চিপসের ফ্যাক্টরি, আমাদের আলু হয় প্রচুর, আমরা চিপসেরও কাজ করতে পারি। এরকম ছোট কাজ আমরা করতে চাচ্ছি আর কি। করুন না, সেটাই আপনার শুনুন। ছোট কিন্তু মনে রাখবেন, বড় ইন্ডাস্ট্রি কয়েকটা হয়, চোখে দেখা যায়, ছোট কিন্তু প্রচুর হয়। ছোটোর ভ্যালু কিন্তু অন্যরকম। সুতরাং আপনারা লোকালি করুন না, ভালো যেটা করতে হবে আমাদের বলবেন, আমাদের যেটা করণীয়, আপনাদের যেটা করণীয় সেটা আপনারা করবেন।
দিদি আপনি আমাদেরকে কুচবিহারকে হেরিটেজ টাউন ডিক্লেয়ার করেছেন, এখন ওখানে অনেক সম্ভাবনাও বেড়েছে ট্যুরিজমের, কিন্তু ট্যুরিজমটা নিয়ে যদি আরেকটু চিন্তা করা যায়, যেমন আমাদের বানেশ্বরের মন্দির আছে, মদনমোহন বাড়ি আছে, সাগরদিঘি আছে, এগুলোকে একসাথে একটা সার্কিট করে যদি কাজ করা যায় তাহলে এটার অনেক উন্নতি হওয়ার জায়গা আছে। আমাদের ডিএম সাহেবও আমাদের সঙ্গে সবসময় এইসব নিয়ে আলোচনা হয়, উনি খুব উৎসাহ দেন আমাদেরকে, এটাও আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু বিমান পরিষেবাটা আমাদের ওখানে একটা ফ্যাক্টর, যেহেতু মাত্র 9 আসনের বিমান নামে, একটু বড় বিমানের ওখানে প্রয়োজন। আপনি এর আগেও বিমান পরিষেবা ওখানে বন্ধই ছিল, আপনার হাত দিয়ে সেটার উদ্বোধন হয়েছে। আমরা সেই সময় জেলা ব্যবসায়ী ওখানে আমরা 300 কোটি টাকার বেশি খরচ করেছি, ওখানে একটা ইরিগেশন ক্যানেল ছিল, এটা হতে পারতো না যদি এই টাকাটা আমরা খরচ না করতাম। কিন্তু আমরা বারবার বলেছিলাম যে 2জন ডাবল ইঞ্জিন দেওয়া হোক, কিন্তু সেটাও দেওয়া হয়নি। দিদি আরেকটা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার ওখানে, আমাদের কুচবিহার জেলা এবং উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় বাজার হলো ভবানীগঞ্জ বাজার। ভবানীগঞ্জ বাজারে প্রায় 4 থেকে 4.5 হাজার ব্যবসায়ীরা এখানে ব্যবসা করেন। সংস্কারের অভাবে প্রতিনিয়ত এখানে ছাদ ভেঙে পড়ে, নিকাশি ব্যবস্থা নেই, জল নেই, পৌর পরিচালিত বাজার এটা, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ড্রেনেজ নেই, খুব মারাত্মক অবস্থায়। এটা কোন মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে পড়ে? কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে পড়ে। কিন্তু ওদের তো এত টাকা খরচ করার হয়তো ক্যাপাসিটি নেই, কারণ আমি তো ট্যাক্সও বাড়াতে দিই না। এটা ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট দেখুক, এমএসএমই ডিপার্টমেন্ট দেখুক। হ্যাঁ, এমএসএমই ডিপার্টমেন্ট মাস্ট টেক কেয়ার ফর ভবানীগঞ্জ, না কি বললো? ভবানীগঞ্জ বাজার দিদি, ভবানীগঞ্জ মার্কেট। এছাড়া দিদি বিগত 3 বছর যাবৎ কুচবিহারের ট্রেড লাইসেন্স ফি উত্তরবঙ্গের অন্য যে কোনো জেলার থেকে, জেলা শহরের থেকে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি অনেক বড় প্রবলেম সেটা হলো, এটা কেন বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের নলেজে তো নেই। ওয়াই? না না, আমি তো ট্যাক্স বৃদ্ধি করার কথা বলিনি, আমি তো বিরুদ্ধে, ট্যাক্স বৃদ্ধি করতে দিই না তো। আমি তো আমাদের এখানে জলের উপরেও ট্যাক্স নিই না। এটা কেন হচ্ছে? এটা বারণ করো, এটা চেক করে দেখো, ফাইল চেয়ে পাঠাও। দিদি মিউটেশন ফি, মানে অনেক ছোট ছোট দোকানদার আছে যাদের ওটাই সম্বল, 100 স্কোয়ার ফিট তাদের একটা দোকান, সেটা হয়তো নামান্তর করার, তার মেয়ের বিয়ে বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময় সে নামান্তর করে, সেই নামান্তরটা আগে 200 টাকা করে 100 স্কোয়ার ফিট ধরলে 2000 টাকাতে হতো, এখন সেটা 5 লক্ষ টাকা হয়েছে। এটা খুব অমানবিক। দেখে নেবে, দিস অ্যাবসলিউটলি রং, দেখে নাও। কনজারভেন্সি ফি দিদি আগে 7000 টাকা করেছিল, এখন সেটা 70,000 টাকা হয়েছে। এগুলো একটুখানি আপনি দেখবেন আমাদের ব্যবসায়ীরা। আমি বলছি তো এই 3টে ব্যাপারে চিফ সেক্রেটারি নিজে দেখে নেবেন, এটা হতে পারে না। ধন্যবাদ দিদি। এরপরে উত্তরবঙ্গ সফরে যখন আপনি আসবেন, আমরা কুচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি থেকে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনি উত্তরবঙ্গ সফর কুচবিহার থেকে শুরু করবেন, এই আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। অল্প সময় আপনাকে অনেক কিছু বলতে পারলাম না, আমি অনেক বলে দিয়েছেন দিদি। আমি আপনার ইনফরমেশনের জন্য জানাই, মদনমোহন মন্দির আমাদের ডিএমই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, ওরা যা যা চেয়েছে করেছি। আমাদের যেমন ধরুন বানেশ্বর মন্দিরও আমরা ডেভেলপ করেছি, আমরা শিবযজ্ঞ মন্দির আমি নিজে ভিজিট করেছি, ওটাও ডেভেলপ করেছি। আজকে যেমন আমরা জল্পেশ শিব মন্দির, যেটা খুব বিখ্যাত, আমরা ওখানেও 5 কোটি টাকা দিয়েছি। আজকে এটা উদ্বোধন হবে আপনার বলার পরেই, স্কাই ওয়াক, যেটা জল্পেশ শিব মন্দিরের এবং বানেশ্বরের যেগুলো পড়ে আছে। নেক্সট রেডি থাকতে হবে উদ্বোধনের 4টে যেটা আছে সেটা করে নেওয়ার জন্য। দিদি আমি একটা চিঠি আসছে, আর কুচবিহারের হেরিটেজ টাউনে যে কত টাকা দেওয়া হচ্ছে আপনি জানেন? আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, এবং তার জন্য পর্যটনের অনেক সুযোগ আমাদের বেড়েছে। আমি একটা লিখিত এনেছি দিদি, আপনার কাছে আমি পাঠাচ্ছি, কাইন্ডলি একটু নেবেন। হ্যাঁ, ওটা পাঠিয়ে দিন, চিফ সেক্রেটারি হাতে পাঠিয়ে দিন। চিফ সেক্রেটারি আমার অনেক কাজ করেন, সেই জন্য নাহলে আমাকে রোজ চিঠি পড়তে আমাকে মহাভারত পড়তে হতো। নেক্সট জল্পেশ শিব মন্দির আগে আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে উদ্বোধন করব, কারণ জল্পেশ শিব মন্দির কালিম্পং, শিলিগুড়ি, তারপরে আমার ওদিকে মিরিক থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, তারা ফ্যাশনের, আমি কেন করতে বলছি, ফ্যাশন থেকে একটা কোর্স করলে তারা কিন্তু যে কোনো জায়গায় চাকরি পেয়ে যাবে, কারণ আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে। আচ্ছা, এবার আমি বলবো WBSIDC স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে 4টে শিল্প পার্ক, একটা হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলায় 2টো, আমবাড়ি, ফালাকাটা এবং ডাবগ্রাম। তারপরে হবে আলিপুরদুয়ার জেলায় 2টি, এথেলবাড়ি ও জয়গাঁও। মিলিত জমির আয়তন প্রায় 123.28 একর। প্রকল্পের খরচ হয়েছে প্রায় 80 কোটি টাকার মতো। এখানেও প্রায় 1000-5 লোকের কর্মসংস্থান হবে। ছোট ছোট জিনিসেও কিন্তু অনেক কর্মসংস্থান হয়, লোকালি কাজে লাগে। তাহলে এবার আমরা করি WBSIDCL এর স্মল স্কেল পার্ক, 4টে শিল্প উদ্যান। আমি এসেই হর্ষ, রুদ্র এবং সত্যমের সাথে কথা বলছিলাম, সাথে সঞ্জীব টিব্রাওয়ালও থাকতে পারে। একটা কোর গ্রুপ আমরা করে দিচ্ছি,
চিফ সেক্রেটারির নেতৃত্বে, যেটা হচ্ছে আপনারা জানেন দীঘায় আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার আছে, তার সাথে আবার 100 হোটেল রুমও আছে। সেই রকম আমাদের কলকাতায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার আছে, যেটা বিশ্ব বাংলা, খুব ইম্পর্টেন্ট। শিলিগুড়িতেও আমার মনে হয় এটা করা উচিত। তাতে আপনাদের অনেক লোক আসবে, ব্যবসায়িক আদান প্রদান হবে, শিল্প সম্মেলন হবে, এবং আপনারা নিজেদের ওয়ার্কারদেরও মিটিং করতে পারবেন। আর উত্তরবঙ্গ অনেকে ঘুরতেও আসে, কারণ উত্তরবঙ্গ জায়গাটা খুব বিউটিফুল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অতুলনীয়, তুলনা করা যাবে না। সুতরাং এই বিউটিফুল জায়গায় একটা বিউটিফুল কনভেনশন সেন্টার জায়গা আমি ইতিমধ্যেই দেখে রেখেছি। উত্তরায়ণের অপোজিটে একটা ল্যান্ড আছে 10 একর। 10 একর আপনাদের আমি দিতে পারি, কিন্তু 8 একর দেবো না। 8 একরে আমি ওখানে শপিং মলটল তৈরি করতে পারি, দোকান টোকান অনেক হবে, বিগ বাজার হতে পারে, যেখানে লোকাল ছেলেমেয়েরা ব্যবসাও করতে পারে, আর যারা আসবে তারা কেনাকাটিও করতে পারে। আচ্ছা, 18 একর রেখে দাও ফর ইন্ডাস্ট্রি পারপাস। উত্তরকন্যা যেটা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার উত্তরায়ণের অপোজিট হলে ভালোই হবে। হ্যাঁ, তাছাড়াও গৌতম আমাকে দুটো জায়গা বলেছিল। একটা হচ্ছে বাগডোগরার কাছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টো দিকে একটা 4 একর জমি আছে, বাট এত ছোটোতে হবে না। আর ওটা রেখে দাও অন্য পারপাসে। ওখানে তুমি একটা কাজ করো, যেহেতু বাগডোগরা, ওটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করে দাও। বাগডোগরার পাশে যে জমিটা আছে, হোটেলও হতে পারে। হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে বাগডোগরা এয়ারপোর্টের সামনে কোনো হোটেল নেই। 4 একর জমি অলরেডি আছে, একটা হোটেল হতে পারে। উত্তরার উল্টো দিক ওটা আলাদা। উত্তরা তো 8 একর আমি রাখলাম, সেটা করুক না, উল্টো দিকে এটা। আমি বলছি বাগডোগরা যাওয়ার পথে যেটা 4 একর জমি আছে, ওখানে একটা হোটেল হতে পারে। কারণ এয়ারপোর্টে যারা মর্নিংয়ে ফ্লাইট ধরে তারা কিন্তু থাকার জন্য শিলিগুড়িতে আসতে হয়। এটা আমি জাস্ট ভেবে দেখতে বলতে পারি। আর একটা হচ্ছে উত্তরায়ণের পাশে 5 একর জমিও একটা আছে। ওটা অবশ্য এনওসি দেওয়া হয়েছিল, সেটা দেখে নিক। কিন্তু আমার মনে হয় উত্তরায়ণের পাশে যে 10 একর জমিটা আছে, কনভেনশন সেন্টার হলে ভালো করে করা হোক, যাতে কনভেনশন সেন্টারে ভালো লোক ধরতে পারে, অন্তত 1000-1500 লোক তো ধরতে পারবে, দেখে নেবে। আর সাথে যদি মনে করো যে একটা হোটেলও করতে পারো, মানে যেরকম করেছে আমাদের কলকাতা এবং দীঘায়, যেটা আমরা প্রায় প্রচুর লোকে যারা কনভেনশনে আসে তারা ওখানেই থেকে যায়। সুতরাং দুটো জিনিসই হতে পারে। 10 একর জায়গা হলে ইট উইল বি এনাফ ফর ইউ। আর দুটো জায়গায় ওই করুক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করুক। বাগডোগরাটা হোটেল হতে পারে, বাগডোগরাটা 4 একর যেটা আছে হোটেল হতে পারে। পাশে উত্তরণের পাশে আর একটা যে জায়গা আছে 5 একর, ওটাকেও রেখে দেওয়া হোক। ওটাও একটা বাজার টাজার বা কিছু একটা দেখে নিই কী হতে পারে, বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কও হতে পারে। মানে বিশেষ করে আজকালকার দিনে যে সমস্ত হোমস্টে টাইপে নানা রকম জিনিসপত্র বিক্রি করে, সেটা একটা হোমস্টে কটেজের লোকাল ছেলেমেয়েদের এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার জন্য হয়ে যেতে পারে সুন্দর করে। আগে জায়গাটা ভিজিট করে দেখতে হবে। আগে আপনারা পেয়েছেন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার, এই জলপাইগুড়িতে বিশ্বাঙ্গন, সেটা কাজে লাগছে কি লাগছে না রে? বিশ্ববঙ্গ ক্রীড়াঙ্গন তৈরি করে দিলাম জলপাইগুড়িতে। হ্যাঁ, সাইকে দিয়েছিলাম আমরা, ওরা করতে পারলো না। এবার ওটাকে ক্যান্সেল করে অন্য কাউকে দাও যার রিয়েলি ইন্টারেস্ট আছে। অত বড় একটা জিনিস করে দিলাম, সেটা এমনি পড়ে থাকবে, হয় না। আপনারা জানেন জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউস, এটাও আপনাদের একটা বড় প্রাপ্য। আগে উত্তরবঙ্গের মানুষকে কলকাতায় ছুটে যেতে হতো, এবং এখানেও প্রায় 300 কোটি টাকার ওপর আমরা খরচ করেছি। সার্কিট বেঞ্চ 501 কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি, এবং 12ই জুলাই সম্ভবত এটার উদ্বোধনও হবে আমি যতটুকু জানি। অবশ্যই সেটা হাইকোর্ট ঠিক করবে, আমার কথা নয়। টাকাটা আমরা দিয়েছি। এখানে গাজলডোবা থেকে শুরু করে এমন কিছু নেই যে করা হয়নি। বাগড়া সাফারি, মানে বেঙ্গল সাফারি থেকে শুরু করে অনেক কিছুই হয়েছে, প্রচুর হয়েছে, প্রচুর কাজ হয়েছে। আগামী দিন আরও হোক, এটা আমরা চাই। আমি এবার কালিম্পং থেকে সঞ্জয় আগরওয়ালকে বলতে এক্সপোর্টার্স এসছেন, বলিए आप। नमस्ते दीदी, हम कालिम्पोंग से संजय अग्रवाल। हम लोग बुद्धिस्ट आइटम में डील करते हैं दीदी, और वी आर मोर इनटू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जैसे एक्सपोर्ट में क्या है कि जैसे जो बड़ा जो सामान कंटेनर्स वगैरह भेजना हो तो बहुत आसान है, कैलकाटा पोर्ट से या कहीं से भी हम लोग आराम से भेज सकते हैं दीदी। बट जब कभी कोई छोटा सामान का कभी ऑर्डर आता है तो उसका कोई प्राविधान नहीं है दीदी।
किसी को एक छोटा पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान अगर विदेश में कहीं पे मंगाना हो तो उसके लिए हम लोग के पास कोई भी आप लोग तो एक चीज सोच सकते हैं, जो नॉर्थ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स CII ऑल्सो कैन टेक केयर। आप शिलीगुड़ी में एक सेंटर बनाओ, एग्जैक्टली दीदी, वही जैसे अमेजन टाइप का कोई हो, तो एनीबॉडी कैन सप्लाई चेन एक करने के लिए इधर मैप कर सकता है। हमारा तो उत्तरायण के पास 5 कट्ठा जमी है, 5 एकड़ जमी है, उसमें बनाओ। थैंक यू सो मच दीदी। एक जो स्टेट एक्सपोर्ट, लेकिन कौन बनाएगा? 5 एकड़ জমি যেটা আছে ওটা তুমি একটা কাজ করো, আমাদের এখানে ওরা যেটা খুলেছে ফ্লিপফ্লপ বা এই সমস্ত ফ্লিপকার্ট আছে, নট ফ্লিপফ্লপ, সরি ফ্লিপকার্ট, হ্যাঁ, আর এই যে অ্যামাজনের মতো যারা আছে, একটা আমরা যদি করে দিই এখানে, তাহলে সেটার থ্রুতে অর্ডার করতে পারে পুরো উত্তরবঙ্গ, সাউথ বেঙ্গলও করতে পারে, কোনো অসুবিধা তো নেই, যার ইচ্ছে করতে পারে। ওখানে সেটা একটা দায়িত্ব নিতে হবে, কে করবে, মাথায় কে থাকবে। জমি তো আমার রেডি, কিন্তু করবে কে, কোন ডিপার্টমেন্ট? MSME আর বিগ ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিপার্টমেন্ট, লজিস্টিক্স, CS দেখে নেবে এটা, তুমি নোট করে নাও, ভুলো না, কারণ ওদের অনেক কাজ থাকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি। এবার হচ্ছে উত্তর দিনাজপুরের চেম্বার অফ কমার্স, শ্রী শঙ্কর কুণ্ডু, মাইকটা নিন। এরা একটু চা দেয় না কেন? দার্জিলিং এত কাছে, মাকাইবাড়ি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, কাউকে চা দেয় না, ভেরি ব্যাড। কাগজের কাপে দিয়ে দাও। আসলে আমরা কলকাতায় ঠিক মতো করতে পারি, এখানে ওরা তো কোথায়? চায়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করো, অরূপ দেখছে, গৌতম যাও, চা জল দাও। এরা খুব কিপটে হয়ে গেছে। বলেন বলেন। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমরা আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আনন্দিত, গর্বিত, কারণ এই যে আপনি প্রতিবার নিয়মিতভাবে ধারাবাহিকভাবে আপনি যে আমাদের কাছে আসেন, আমাদের প্রবলেম শোনেন, আমাদের অসুবিধার কথা শোনেন এবং তাৎক্ষণিক আপনি তার একটা সলভ করে দেন, এতে আমরা দারুণভাবে আনন্দিত, উৎসাহী থাকি আপনাকে পাওয়ার জন্য। এবং আমাদের যাতে শিল্পটা আগামী দিনে মসৃণভাবে চলে, পাড়ার, জেলার, নর্থ বেঙ্গলের মানুষ যাতে করে খেতে পারে, স্বনির্ভর হতে পারে, তার যে প্রচেষ্টা আমাদেরকে অভিভূত করে, তার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। কারণ আপনার এই প্রচেষ্টা আমরাই আপনার কাছে শিখেছি, আপনাকে আমরা প্রথম পেয়েছি, এটা আমাদের কাছে গর্বের, এটা আমাদের কাছে আনন্দের। তবু তার মাঝে একবার বলে রাখি, আপনি 6/12/2021 পরে উত্তর দিনাজপুরে আমরা আপনাকে পাইনি, কিন্তু তথাপিও আপনি মনে রেখে, ম্যাডাম আমি বলেন আপনি পাইনি, কিন্তু তাও আপনি মনে রেখে HK ত্রিবেদী সাহেবকে 3বার নর্থ বেঙ্গলে পাঠিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করেছেন, এই যে খেয়াল করে দায়িত্ব পালন করেছেন, আমাদের অসুবিধার কথা মনে রেখে পাঠিয়েছেন, আমরা গর্বিত, আমরা আনন্দিত। সে ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগ আমরা পাইনি এর আগে, তাই আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছি। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ ঘুরে এলাম না, সেটা আমরা MSC বলছি, সেটা আমাদের ক্ষেত্রে এটা আনন্দের, গর্বের, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আমাদের উত্তর দিনাজপুর খুব ভালোভাবে রান করছে, তার দুটো প্রধান কারণ, যেটা ত্রিপুরাল সাহেব বললেন, DLMC মিটিং আমাদের সবচেয়ে ভালো হয়, এত সিনসিয়ার হয়, যেটা আমাদের যে MSCB ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আছে, উনিও অভিভূত, উনিও মাঝে মাঝেই উনি আবার এই ভিসি মিটিং করেন, তাতে প্রতিটা জেলার পারফরমেন্স দেখেন, আমাদের জেলার পারফরমেন্স উনি যার পণ্যায় খুশি, এবং অনেক রকম উনি আরও উৎসাহ দেন। আমাদের জেলায় এই DLMC মিটিংটা খুব শক্তভাবে হয় দেখে জেলা শাসক বা তার জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় আমাদের জেলায় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি কম হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং তৎক্ষণাৎ মিটানোর চেষ্টাও আছে। আপনি তো একটা জিনিস জানেন যে আমাদের জেলা শাসক আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে চেঞ্জ মেকার হিসেবে 24 জন বিশিষ্ট আধিকারিকদের মধ্যে একজন, আরও অনেক রকম গুণসম্পন্ন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য উনি যা করেছেন, সত্যি কথা বলতে আমরা জীবনে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এটা আমাদের গর্বের, আমাদের রাজ্যের গর্বের ব্যাপার। যাক, আমি সে প্রসঙ্গটা বলবো না, ঠিক তার জন্য আমাদের অসুবিধার ব্যাপারটা একদম কম, আমাদের অসুবিধা নাই বলে চলে। যে দু একটা কথা আপনাকে বলতে হয়, তাও তার মধ্যে আমাদের ফায়ার নিয়ে একটা প্রবলেম ছিল, কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে মালদায় আপনি অবস্থান করে দেওয়াতে, কৃষি মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়াতে ফায়ার প্রবলেমটা আমাদের চলে গেছে। এখন আমাদের একটা বিশেষ অবস্থা যে আমাদের শিল্পের যে অগ্রগতি চলছে জেলা জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিল্পের যে সুযোগ সুবিধা আমরা একদিন পেয়ে এসেছি, সেটা যদি বহাল থাকে তাহলে আমরা আরও গতি নিয়ে এগোতে পারবো। এটা ম্যাডাম, এটা আপনার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, শিল্পের যাতে সুযোগ সুবিধা আমাদের মধ্যে বহাল থাকে, তাহলে আমরা আগামী দিনে আরও গতি নিয়ে চলতে পারবো, আরও এগিয়ে যেতে পারবো, যেমন আমরা এগিয়ে চলছি। আর দ্বিতীয় একটা কথা বলবো ম্যাডাম, এটা একটু সাহস করে বলছি, রাস্তায় শিল্পের গাড়িগুলো যখন মুভমেন্ট করে, টোল ট্যাক্স, GST, MVI, পুলিশ ইত্যাদিতে হয়রানিতে কিন্তু কস্টিং বেড়ে যায়। এটা যে গোটা দেশ জুড়ে এটা কীভাবে কী করা যায় আপনি একটু দেখবেন, এটা আমাদের চরম একটা কষ্টকর দাঁড়িয়ে গেছে। এই এত রকম অত্যাচার প্রতি মুহূর্তে, এবং তার জন্য গাড়ি ভাড়া বেড়ে গেছে,
ওরা যদি কোনো জায়গায় 100 টাকা খরচা করে আমাদের কাছে 500 টাকার কথা শোনায়, এটা একটু আসলে দেখবেন। টোল ট্যাক্সের জিএসটি টোটালটাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। এখন তো একটাই ট্যাক্স, আগে রাজ্য নিত, রাজ্য হলে আমি এক্ষুনি বলে দিতাম নেবো না, কিন্তু কথা হচ্ছে ওরা নেয়। বাট আমরা একটা রিকোয়েস্ট করে দেখতে পারি যে ফর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি হোয়াই দে উইল নট স্পে। হ্যাঁ ম্যাডাম, একটা কথা ভুলে গেছিলাম, বলি আপনাকে, আমরা 6, 12, 21 আপনাকে বলেছি পুলিশ যাতে কোনো ট্যাক্স নেয় না সেটা দেখার দায়িত্ব পুলিশের। ম্যাডাম, আমরা 6, 12, 21 রায়গঞ্জে আমরা উত্তর দিনাজপুর মিটিংয়ে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আজিমগঞ্জ নসিপুর ব্রিজের রাস্তাটা ম্যাডাম একটু দেখবেন যাতে একটু ট্রেন লাইনটা চালু হয়। আপনি বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মিটিংয়ে সে ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং আপনি বলেছিলেন এটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে। আমরা সেই পথটা কিন্তু এখন পেয়েছি। আপনার সেই 21 তারিখের পর থেকে 21 সালের পর থেকে 25টাতে আমরা এই নতুন রুটের ট্রেন পেতে চলেছি, আর যাতে আমাদের কৃষ্ণনগর এবং মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টের ট্যুরিস্ট এবং জনমানুষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের লোকের অনেক সুবিধা হবে। তার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আগে দিতে পারিনি, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার এটা ফলপ্রসূ হয়েছে আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। দ্বিতীয় কথা ম্যাডাম, আমাদের না দীর্ঘদিন ধরে একটা আমরা বলে এসেছি, আমাদের ওখানকার জনপ্রতিনিধিরাও বলে এসছে, আমাদের রায়গঞ্জ থেকে 22 কিলোমিটার দূরে বারসুই একটা জংশন, সেখানে রেল যোগাযোগ মোটেই ভালো না। বারসুই বিহারের কানেক্টিংয়ের একটা বড় পথ রাস্তা, সেখানে একটা ছোটো ব্রিজ হলে আমাদের জেলার অর্থনৈতিক, শিক্ষা, মানসিকতা সব রকম দিক থেকে অনেক ডেভেলপ হতো। আমরা অনেকখানি বিহারের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা এখান থেকে এনজয় করতে পারতাম, তাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক ডেভেলপ হতো। এই ব্রিজটার ব্যাপারে আপনি একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন ম্যাডাম আপনি। আর সর্বোপরি আপনাকে সময় নেব না, পরিশেষে একটা কথাই শুধু বলবো, আপনি বাঙালি জনমানুষের ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে দীঘাতে যে জগন্নাথ মন্দির তৈরি করেছেন, তাতে পর্যটক থেকে শুরু করে পুণ্যার্থী বাঙালি সকলেই আপনাকে চিরকাল মনে রাখবে। এবং সেই মন্দিরের শুভ উদ্বোধনে সকলকে আমাদেরকে অতিথি হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে আমরা সেই শুভ লগ্নে উপস্থিত হতে পেরে আমরা চিরকৃতজ্ঞ আপনার কাছে। তখন আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারিনি, আজকে সুযোগ পেয়ে আপনার কাছে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্স পক্ষ থেকেও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা তাদের আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। জয় জগন্নাথ। আপনারা কি একটা জিনিস জানেন, কালকে আমরা 6টা বাস দিচ্ছি, ভলভো বাস। এখান থেকে শিলিগুড়ি থেকে যেমন একটা যাবে দীঘা, যাতে এখানকার লোক যেতে পারে, একটা আমরা মালদা থেকে দিচ্ছি, একটা জলপাইগুড়ি থেকে দিচ্ছি, একটা কোচবিহার থেকে দিচ্ছি, একটা আলিপুরদুয়ার থেকে দিচ্ছি, একটা রায়গঞ্জ থেকে দিচ্ছি, একটা মালদা থেকে দিচ্ছি। তারপরে 6টা আছে, বাদ বাকি আবার পরে আমরা দেবো। সুতরাং এখানকার মানুষ যদি মনে করেন ডাইরেক্ট যাবেন, তারা ডাইরেক্টও যেতে পারেন, সেটাও আমরা করে দিচ্ছি। কালকে ওটা উদ্বোধন হবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, দক্ষিণ দিনাজপুরের দিদি উত্তর দিনাজপুর। উত্তর দিনাজপুর তো হয়ে গেল। দিদি উত্তর দিনাজপুর ইসলামপুর উপরে আছি দিদি, উপরে দিদি এদিকে। হ্যাঁ, কি হলো ইসলামপুর আবার কি হলো, ভাগাভাগি করছো কেন? না না ভাগাভাগি না, আমরা তো ভাগাভাগি, আপনি বলতে বললেন তো একটু আগে। বলো দিদি, আমাদের ইলোহাবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিটা 18 বছর ধরে পড়েছিল, তো আপনি আসার পরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা চালু হয়েছে। তো চালু মানে ইন্ডাস্ট্রি চালু হয়নি, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির ল্যান্ডগুলো আমাদের যারা ইনভেস্টার তারা এসছে। আমাদের একটা পলিউশনের প্রবলেম হচ্ছে, পলিউশনটা নিয়ে আমরা বারংবার লেখালেখি করছি পলিউশন ডিপার্টমেন্টে, আমাদের কিছুতেই পলিউশনটা আমাদের আসছে না। আর আমাদের কিছু লো ল্যান্ড আছে। একবার রিপিট করুন তো আপনার জায়গাটা। ইলোহাবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ইসলামপুর। ওকে, ইলোহাবাড়ি না, ইলোহাবাড়ি দিদি। তো আমি সুভাষ চক্রবর্তী দিদি, আমি ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের জেনারেল সেক্রেটারি বলছি। তো আর আমাদের দিদি আরেকটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে ওখানকার মাটিটা দিদি একটু কম থাকার জন্য একটু লো ল্যান্ডগুলো আছে। আমরা ডিএম ম্যাডামকে বলেছি, ডিএম সাহেবকে বলেছি, বিডিও ম্যামকে বলেছি, ওইখানে আমাদের একটু মাটির প্রবলেম আছে। তো ওখানে একটা পন্ড আছে, ওই পন্ড থেকে মাটি উঠবে, সেটার যদি একটু ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় একটু ভালো হয়। আর আমাদের এই আরেকটা আছে দিদি, সেটা হচ্ছে আমাদের গোকুলিয়া ইন্ডাস্ট্রি, গোকুলিয়া গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের প্রায় 25 করোড় টাকা ওখানে খরচা করে ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি করছে। তো ওইখানে আমাদের একটা ওই বেরোনোর যে রাস্তাটা পিডাব্লিউডির সাথে হলেও ওই রাস্তাটার উপরে কয়েকজন মিলে একটা বোর্ড লাগিয়ে রেখেছে, ওই রাস্তাটা হচ্ছে না, ওটা একটু দেখে দিলে একটু ভালো হতো। আর রায়গঞ্জের আমাদের একটা আছে গঙ্গা হ্যাচারি বলে আমাদের, তো ওই গঙ্গা হ্যাচারি ওখানে আমাদের 12 নম্বর পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। ওই জলের জন্য জলটা গিয়ে যে ড্রেনটা না থাকার জন্য ওখানে 1-2 কৃষক ওখানে ডিস্টার্ব করার জন্য ওই হ্যাচারির কাজটা আমাদের বন্ধ হয়ে আছে দিদি। নিশ্চয়ই কোর্ট কেস হয়েছে? না, কোর্ট কেস হয়নি দিদি। তো একজন ডিস্টার্ব করছে কি করে? 1-2 জন আছে দিদি, ওই গ্রামের কৃষক তাদের আছে। বুঝিয়ে কথা বলুন না, কনফিডেন্সে নিয়ে আসুন না। আর ওই 1-2 জন যারা আছে ওখানে ওই কৃষক আছে, ওরা আর কি ডিস্টার্ব করছে যাতে ওখান দিয়ে জলটা না যায়। ওদের বুঝিয়ে বলুন, ওদের কাজে লাগান, দেখবেন নিশ্চয়ই ওরা শুনবে। ওরও তো চাষবাসের কাজটা হোক, সেটাও তো দেখতে হবে। হ্যাঁ, আর ওটা আর দিদি আমাদের ওই একটু লো ল্যান্ডের বিষয়টা একটু যদি দেখা যেত ইলোহাবাড়ি ইন্ডাস্ট্রির, ওটা দেখে নেবে। ঠিক ঠিক আছে, এবার হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রী সুদীপ বাগচি।
নমস্কার ম্যাডাম, দক্ষিণ দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে আপনাকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের দীর্ঘদিন আটকে থাকা সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে হাবটা, যেটা আপনি বাস্তবে এত দ্রুত রূপায়ণ করবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা যাতে ত্বরান্বিত হয়, এখানে নিখিল নির্মল সাহেবও খুব হেল্প করছেন, জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডিএম সাহেব থেকে শুরু করে সবাই হেল্প করছেন যথাযথভাবে। কিন্তু ম্যাডাম, আমি এই ব্যাপারে একটা কথা বলি, অন্যান্য জেলার সঙ্গে যদি দক্ষিণ দিনাজপুর প্রত্যন্ত জেলা, এই জেলার পরিকাঠামো অনুযায়ী যদি রেটটা আপনার যখন অ্যাট দি টাইম অফ ডিস্ট্রিবিউশন যদি রেটটা একটু কনসিডারেবল না হয়, তাহলে পরে কিন্তু ওখানে কিসে জমির জমি যেটা হাবের জমি, যেটা সবই যদি কনসিডার করে গভর্নমেন্ট চলবে কোত্থেকে, স্কিমগুলো করবে কোত্থেকে? আপনারা আমায় বলুন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আমরা 1,75,000 কোটি টাকা পাই, 100 দিনের কাজের টাকা দেয় না 5 বছর, গ্রামীণ আবাস যোজনার টাকা নেই, বাংলার বাড়ির টাকা নেই, গ্রামীণ রাস্তার টাকা নেই, গঙ্গা ভাঙনের টাকা নেই, ইরিগেশনের যেগুলো বড় বড় কাজ হয়, এমনকি বন্যার ত্রাণের টাকাও নেই। অথচ এত সোশ্যাল স্কিম চলছে, টাকাটা তো হুন্ডি দিয়ে আসবে না। সেটা আসবে না, কিন্তু ম্যাডাম বলছিলাম যে আমাদের জেলায় কিন্তু কোনো রকম কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা এমপ্লয়মেন্টের কোনো ব্যবস্থা নেই। যেই কারণেই বলছি যে ছোটোখাটো ইন্ডাস্ট্রি করবার জন্য কুমারগঞ্জে যেমন একটা 10 একর জমি আছে, যেটা আমরা বড় সাহেব আপনারা একটা ডাইরেক্ট আবেদন করবেন। আমরা নিশ্চয়ই জানি ওইসব এলাকাগুলো খুবই অনুন্নত এলাকা, কিন্তু এখন অনেক উন্নত হয়েছে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। বালুরঘাট যদি আপনি আমাকে অনুন্নত বলেন আমি শুনবো না। বালুরঘাটে এয়ারপোর্টও করে দেওয়া হচ্ছে, নাট্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক কিছু করা হয়েছে। হ্যাঁ, এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি হয়েছে, অনেক কিছুই হচ্ছে। কুমারগঞ্জ আপনি যেটা বলছেন, কুমারগঞ্জে বালুরঘাটটাও কিন্তু বালুরঘাট ব্লকের আন্ডারে, টাউনের মধ্যে নেই। আরে সেটা আলাদা, আপনি গঙ্গারামপুর আলাদা টাউন, কুমারগঞ্জ আলাদা টাউন, এটা এটা আপনাকে বলতে হবে। শুনুন, ইট ডিপেন্ডস অন এরিয়া টু এরিয়া। আপনার আবেদন থাকলে আবেদনটা জমা দেবেন, আমরা স্টাডি করে আপনাকে বলবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আর আরেকটা ব্যাপার বলছিলাম ম্যাডাম, ইলেকট্রিসিটি বিল, এই বিলটা এগুলো আমি আর সব করতে পারবো না, প্লিজ দয়া করুন। শুনুন, সিএসসি যে ইলেকট্রিসিটির দাম বাড়ায় কলকাতায়, হাওড়ায়, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে আই এম সরি টু সে কুচবিহারে আমরা টাকা পাই না। এবং মনে রাখবেন, আমাকে প্রতি বছর 10,000 কোটি টাকা থেকে 15,000 কোটি টাকা সাবসিডি দিতে হচ্ছে, আর এই 10 বছরে 1 পয়সা বাড়ায়নি দাম। অথচ রোজ পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে, এর থেকে বেশি আমি কি করতে পারি? সবকিছু চাইবেন না, যেতে পারবো না। আমরা অ্যাপ্লাই করবো ম্যাডাম, আপনি ওটা যেটা জমির ব্যাপারটা বলুন, ওটা বলুন, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি এবার জলপাইগুড়ি জেলার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের দেবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের যিনি আছেন শ্রী মোহন দেবনাথ, তাকে বলবো বলতে। নমস্কার দিদি। বিগত 12-14 বছরে সবথেকে বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট উত্তরবঙ্গে মনে হয় জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টেই হয়েছে। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে বর্তমানে 9টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে, WBIIDC এবং SIDC মিলিয়ে। এগুলো সবই সরকারি পার্ক। তাছাড়াও আরও 2টো পার্ক রেডি আছে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সেটা চালু হবে, যেটা হচ্ছে ডাবগ্রাম ফেজ 4 and 5। তাছাড়াও SAIPর কয়েকটা পার্ক এখানে চালু আছে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে SAIP স্কিমের প্রথম পার্ক পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চালু হয়েছে, সেটা হচ্ছে ফুলবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। তাছাড়াও পাইপলাইনে বেশ কতগুলো SAIPর আন্ডারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে। তাছাড়া রাজগঞ্জ ব্লককে কেন্দ্র করে একটা প্লাস্টিক ক্লাস্টার আছে, সেই ক্লাস্টারে MSC CDP স্কিমে একটা কমন ফেসিলিটেশন সেন্টার কিন্তু এই রাজগঞ্জ ব্লকে আছে, সেটা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টেই। অ্যাকচুয়ালি সঞ্জয়জি বলার পরে খুব একটা কিছু বলার থাকে না, তাহলেও এটা আমি বলবো যে রেগুলার যে DLMC মিটিং হয়, সেই DLMC মিটিংয়ের দ্বারা আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যেসব প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো এখানেই আমরা সলিউশন পেয়ে যাই। আর শিল্প দপ্তরের প্রায় রেগুলার বেসিসে যে সিনার্জি বা নর্থ বেঙ্গল বিজনেস মিট, বিজনেস কনক্লেভগুলো হয়, সেখানে ডাইরেক্টলি আমরা শিল্প দপ্তরের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি এবং আমাদের স্টেট লেভেল প্রবলেমগুলোর সলিউশন পেয়ে থাকি। একটা কথা বলবো, খুব রিসেন্টলি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের একটা প্ল্যানকে রিভিউ করছিলেন ADM সাহেব। উনি কিন্তু এই SOPটা তৈরি করার সময় কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে এবং বিজনেসম্যানদেরকে ডেকেছিলেন কি তাদের সাজেশন নেওয়ার জন্য। এবং এটা আমাদের পক্ষে খুবই আশার ব্যাপার যে একটা SOP তৈরি করার সময় কিন্তু উনি আমাদেরকে ডেকে আমাদের কাছ থেকে সাজেশন নিয়েছিলেন যে কোনখানে আপনাদের অসুবিধা আছে, আমরা কি করতে পারি।
ম্যাডাম এইটার ব্যাপারে আপনার কাছে আমি একটা অনুরোধ করব। নর্থ বেঙ্গলে প্রায় 11টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে WBSIDCর, কিন্তু নর্থ বেঙ্গল থেকে WBSIDCর বোর্ডে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই। দরকার নেই তো, ডিএম আছে তো ডিএম আছে, সিএসএ নেতৃত্বে সিনার্জি কমিটি আছে, ওতে কিছু হয় না, ওরা ওই সব কাজ করে না, এই কাজগুলো এরা করে, এটা তো পলিসি ডিসিশনের ব্যাপার। বোর্ডে ম্যাডাম ইন্ডাস্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ অলরেডি আছে, কিন্তু নর্থ বেঙ্গল থেকে নেই, যারা আছেন তারা সাউথ বেঙ্গল থেকেই আছেন। ওই রকমভাবে করা হয় না, ওটার ভ্যালুও খুব কম। ওকে, আর একটা জিনিস বলবো কি, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের বোদাগঞ্জে ভামরি দেবী মন্দির বলে একটা শক্তিপীঠ আছে, যদি এই মন্দিরটাকে একটু রিনোভেট করা যায়, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে দেখে নেবে, নন্দিনী আছে দেখে নেবে, নিশ্চয়ই করবে। নমস্কার ম্যাম। রাস্তাটা করে দেওয়া হয়েছিল, মন্দিরটাও করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মিস্টার দুগার, दिलीप दुगार। सवाल आगे प्रोग्राम निबंध दीदी, चीफ सेक्रेटरी सर। और दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ खाली कि मैं जो लिख के लाया था वो आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? हम लोग लिख के लाए थे कि सिल्लीगुड़ी में कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए और आपने अनाउंस कर दिया। हम लोग जो भी समस्या बताते हैं दीदी, उसका समाधान आपके पास तुरंत है। आपका दिल का चाबी मेरे को पास है। दिस इज एन गवर्नमेंट विथ ह्यूमन टच। दीदी पिछले 2011 के बाद आपने द्वारे सरकार किया और ये किया, आज द्वारे इंडस्ट्री भी हो गया। ये सिर्फ आपकी दूरदर्शिता और विजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश पांडे से बात हो रही थी मैडम, पिछले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में पूरे उत्तर बंगाल से 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मैडम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दीदी की दूरदर्शिता के कारण, विजन के कारण नॉर्थ बंगाल से 10 SME IPO आ रहे हैं मैडम। ये कभी आज तक हुआ नहीं। पूरे उत्तर बंगाल में 70 साल में 3 IPO आए थे, इस बार 10 SME IPO आ रहे हैं। ये सिर्फ आपकी दूरदर्शिता के कारण है। पहले कहावत थी, जो बंगाल सोचता है देश बाद में सोचता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो दीदी सोचती है देश बाद में सोचता है। इसका उदाहरण SAIP पार्क मैडम। आज SAIP पार्क में कोई एक जगह खाली नहीं है। आप देखिए मैडम, टूरिज्म कैसे बढ़ा है। आज मेफेयर, मकाई बाड़ी आने के बाद इट इज द बिगेस्ट वेडिंग हब इन इंडिया। और भी बहुत सारे 15 और होटल हो रहा है, 15 और बड़े होटल आ रहे हैं मैडम। ये सिर्फ आपकी दूरदर्शिता के कारण हुआ है। आप लोग तो ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ा सकता है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट टूर ऑपरेटर है, ट्रांसपोर्ट जो टूर ऑपरेटर होता है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर, उसको बढ़ाइए ना, तब तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग जा सकता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन भी होता है और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ सकता है। जी मैडम। और सबसे बड़ा काम जो मैडम ने किया है, पहले हम लोग सोचते थे साउथ बंगाल कलकत्ता अलग है, नॉर्थ बंगाल हम अलग है। मैडम के कारण आज पूरा पश्चिम बंगाल एक हो गया है। आप देखिए, हम लोगों ने मैडम, कल आपका समय 4 बजे का था, 2 बजे का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन तमाम लोग नीचे बैठे हुए हैं और लोग अगले बार मैडम 10,000 लोगों का कार्यक्रम हम लोगों को करना है इंडस्ट्री को लेकर। लोग आपको सुनना चाहते हैं मैडम। दूसरी बात मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे नॉर्थ बंगाल में MSME जिस ढंग से ग्रोथ हुई है, इट इज द बिगेस्ट MSME हब इन इंडिया। इसको प्रोजेक्ट कीजिए। अब कमी हमारे में क्या है मैडम? हमारे में एक बहुत बड़ी कमी है। हम लोग कहते हैं हम लोग बंगाल के लोग हैं, हम लोग बंगाल में काम करते हैं। दिक्कत है कि हम लोग बंगाल को शोकेस नहीं करते हैं। आइए हम लोग सब मिलके बंगाल के एम्बेसडर बने और जो कुरुचिपूर्ण बातें पूरे देश में फैलाई जा रही है उसका प्रतिवाद करें। मैं पूरे उत्तर बंगाल की ओर से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि उनकी जैसी दूरदर्शी और विजनरी मुख्यमंत्री होने के कारण आज हम लोग इस बंगाल में सुरक्षित है मैडम। हम लोग आज 150 साल पहले, 200 साल पहले इस बंगाल में आए थे। आज जो सुरक्षा हम लोगों को पिछले 10 साल में महसूस हो रही है, ये कभी नहीं हुई। दूसरी बात मैडम, आज आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, उत्तर कन्या जैसा उपहार हम लोग को दिया है। और आज हम लोग मैडम पिछला 36 साल का शासन भी देखा है। मुख्यमंत्री से मिलना दूर, बात करना दूर, बहुत मुश्किल होती थी। पर आज आपने सब इंडस्ट्री की बात सुनी है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पुनः दीदी, आप उत्तर बंगाल में 10,000 लोगों का एक कार्यक्रम कीजिए। और मैं आपको कहता हूं मैडम कि लोग आपको सुनने के लिए इतने आतुर हैं कि लोग आना चाहेंगे। हर 6 महीने में आप जिस तरह से इंडस्ट्री से मिलती हैं, पूरा इंडस्ट्री आपके लिए शुक्रगुजार है मैडम। और लॉजिस्टिक हब मैडम, एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, पूरे पश्चिम बंगाल में हाईएस्ट लॉजिस्टिक हब नॉर्थ बंगाल में हुआ है। करीबन फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब, रिलायंस, सबकी बड़ी फैसिलिटीज यहाँ हुई है। और
सीमेंट प्लांट, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट के लोग अब यहाँ पे जमीन खोज रहे हैं कि हम नॉर्थ बंगाल में करना चाहते हैं। तो ऐसा एक आपने इसलिए हुआ है नॉर्थ बंगाल, क्योंकि नॉर्थ बंगाल को आपने जिस दरिया दिल्ली से प्रोजेक्ट किया है, और हमारी ब्रांड एम्बेसडर कोई है नॉर्थ बंगाल की है, वो हमारी दीदी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे और भी हो सकता है। हमका गवर्नमेंट से जो जो करना हमने सब कुछ कर दिया। अभी आप लोगों को पास ही है कैसे इंडस्ट्री और आगे बढ़े। आपका पास अपॉर्चुनिटी है, आपका पास सोर्स है, आपका पास जमीन देने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। इधर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मॉडरेट है। हमारा वर्कर लोग बहुत अच्छे से काम भी कर सकता है। आप लोग चाहते हैं तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट स्किल सेंटर भी बना सकता है। हमारा टाइम में भी 500 मोर देन 500 जो ITI पॉलिटेक्निक हम लोगों ने बनाया, 40 लाख से ज़्यादा हम उसको स्किल ट्रेनिंग दिया है। 10 लोगों को तो उसको नौकरी भी मिल गया है, आउट सारे प्रोसेस में है। ऐसा अगर आप लोग भी चाहते हैं, अभी देखिए इट्स ए एज ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स ए एज ऑफ इनोवेशन। आप देखिए कैसे आप, बहुत सारे लोग हैं बंगाल को पहचानता ही नहीं है, बंगाल को डिफेम करते हैं। वो तो जिसका पास कुछ ना कुछ है कोई एजेंसी का, वो तो करते ही है। दैट इज नॉट ओरिजिनल फ्रॉम ओरिजिनल पीपुल, दैट इज फ्रॉम ए एजेंसी, और रुपया देके खरीदते हैं। लेकिन आप लोग जो बंगाल में रहते हैं, जो बंगाल को आपका घर समझते हैं, जो इतना दिन से बंगाल में बिताया है, आपको घर है, आपको इंडस्ट्री है, आपको परिवार है, आप लोग खुद अपन से क्यों नहीं कहते हैं कि ये बात झूठा है, इसको विश्वास मत करो। हम लोग इधर में आए, हम लोगों को पता है, हमारा इधर में हम नहीं देखता किसका ओरिजिनल स्टेट कौन है, किसका रिलीजियन क्या है। जिसको जो मर्जी चले, जिसको जो मर्जी पढ़े, जिसको जो मर्जी खाए, जिसको जो रिलीजियन है और उसको पालन करे। हम शुद्ध एक ही बात देखने चाहते हैं कि हमारा एक ही घर है, वो है আমাদের বাংলা, আমাদের গর্বের বাংলা, বাংলা মোদের গর্ব। और हम मदरलैंड के लिए हमारा प्राउड है, हम क्यों नहीं करेंगे। हर जगह पे स्टेट रहता है, सेंटर रहता है, सेंटर का स्टेट काम सेंटर करे, स्टेट का काम स्टेट करे। जब पहलगांव का बाद केस आया, हम लोगों ने पूरा मदद किया, फुल सपोर्ट दिया, अभी भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि देश का बारे में हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये हमारा वादा है, ये हमारा स्टैंड है, अभी नहीं बराबर है। तो इसी के लिए हम लोग छोटा से छोटा में पिता माता जी के यही शिक्षा हम लोग को मिला, और जब तक रहेगा ऐसा ही चलेगा। तो इसी के लिए आपका इधर में करने भी बहुत है। अगर कोई 5 टूरिस्ट बस करके 5 गाइड लगा के चले, उसमें भी बिजनेस खड़ा हो जा सकता है। बहुत सारे स्कोप है। देखिए ना, पहले होम स्टे मैंने लामाहाटा में किया चालू, जाएगा ढूंढ के। आज देखो लामाहाटा सब फिल्म लोग चला जाता है, कैसा अच्छा लगता है। दार्जिलिंग देखो अभी कैसा कंजेस्टेड हो गया। हम तो बार बार कहते हैं दार्जिलिंग में और नया दार्जिलिंग बनना चाहिए, जिसमें और भी सारे इंडस्ट्री आ सकता है। आप ढूंढ लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोग जो है DTA मिलके, DM मिलके, SP मिलके जाके ढूंढ लो। अगर मेरे को पूछो तो मेरे को बहुत सारा स्पॉट मैंने खुद देखा। लेकिन आपका पसंद का मापिंग आप करो, एक्सपेंशन करो। बहुत सारे जगह में परिस्थिति है करने के लिए, लेकिन somebody is to build the cat। हम तो है पूरा कालिम्पोंग में भी न्यू कालिम्पोंग और एक्सपेंशन हो सकता है, मिरिक भी हो सकता है, ऐसे कार्सियांग में भी हो सकता है। कार्सियांग में कितना पहाड़ है, हम प्रेसिडेंसी का कैंपस उसमें बनाया, हिल यूनिवर्सिटी बनाया। तो ऐसे बहुत कितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में, कार्सियांग में एजुकेशन हब है। इसको इस्तेमाल तो करो, और भी करना है, लेकिन इंट्यूशन रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली उसको परसू करना चाहिए, नहीं तो कोई काम नहीं होता। हमारा ये है, अगर हमारे पास कोई काम आते तो हम चिरकुट में लिख रख देता है, नहीं तो मेरे को मोबाइल फ़ोन में नोट करके रख देता है। सुबह होते ही हम उसको देख के पहले वो काम करते हैं। हम कोई काम पेंडिंग करके नहीं रखते हैं। हमारा जिंदगी में ये मेरे को सिखाया, पेंडिंग गया तो गया, एंडिंग हो गया। पेंडिंग का मतलब होता है एंडिंग। तो इसी के लिए
अगर करना है तो पॉजिटिविटी माइंड लेके करना है. You have to be proactive. Yes, you can achieve. You can do it. आप कर सकते हैं. आपका पास टैलेंट है. अगर कहते हैं हमारे पास तो इतना रुपया नहीं है, अरे रुपया से सब होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए तो हमारे पास भी भविष्य क्रेडिट कार्ड का अपॉर्चुनिटी है. तो आप लोगों को भी खुद अपन में सामने आना चाहिए और करना चाहिए. कोई महिला अगर घर में काम करता है तो बाहर में क्या नहीं कर सकता है. मैं दार्जिलिंग में खुद देखा, एक ही रूम है लेकिन बाहर में देखो एक शॉप बनाया, जैसे उसका परिवार चल सकता है. ऐसा बहुत सारे आइडिया है. हमको बहुत लोग गाली देता है इसी के लिए, सब लोग नहीं, कोई अपोजिशन. अगर हम कहते हैं कि छोटा सा एक दुकान बनाओ, छोटा से दुकान में भी बहुत बड़ा काम होता है. अरे हम देखा है, जिंदगी से सीखा है. हम जो एरिया में रहते हैं, जो क्षेत्रों में, एक छोटा से आलू चॉप, बेगुनी और वेजिटेबल चॉप का दुकान है. पता है कितना जगह है? ये हम टेबल लेके बैठे हैं ना, इससे छोटा जगह है, लेकिन वो अभी 2-3 तला करके फ्लैट बनाया. कैसे बनाया? वो हमारा उधर में एक दुकान था, अपन जोन कह के, मैंने देखा उज्ज्वला सिनेमा का ऑपोजिट में, इधर में, और तपन थिएटर का इधर में, छोटा से एक दुकान. कितना रुपया कमाया आपको पता नहीं है. एक हॉकर भी अगर चाहे कि हम घर में घुगनी बनाएं, हम चाय पत्ती ले जाए, और अभी तो सस्ता हो गया चाय, कोई तो मिल्क नहीं पीता है, चाय में मिल्क नहीं देता है, शुगर नहीं डालते हैं, ग्रीन टी पसंद करते हैं, ब्लैक टी पसंद करते हैं, चाय का खर्चा भी कमती हो गया. लेकिन पहाड़ में थोड़ा ज़्यादा चीनी खाते, ये भी मेरे को पता है. उसका चीनी पायस का, खीर का तरह उसको होता है. लेकिन तब भी आप देखो, मोमो बनाता है घर में. मोमो बनाना इतना कठिन काम नहीं है, बहुत छोटा काम है. अभी देखो, मोमो का कोई दुकान में खाली देखा कभी? हॉल ले लेता है. खाने के लिए दिल में ही रह जाता है. एक चाउमीन का पैकेट लो, मसाला डाल के दे दो, बस हो गया. 2 बेंच लगा दो, थोड़ा से पेपर का डिश रख दो, थोड़ा से चम्मच रख दो, और एक खाना बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए 1-2 रह जाए. देखो क्या होता है. हम तो दार्जिलिंग जाने 2.5-3 घंटा टाइम लगता है. पहले जब जाते थे रास्ता में एक चाय दुकान भी नहीं मिलते थे. अभी तब भी कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हो सकता है. इसी के लिए मैं पौथोशाती का प्लानिंग भी किया था कि अगर 3 घंटा लोग टूर करे तो एक वॉशरूम भी रास्ता में नहीं है, ये ठीक नहीं है. कोई आदमी प्लेन से आके जाते हैं लेकिन चेंज करने का जगह नहीं है, ये बात भी सच है. तो इसी के लिए बंगाल में 30 किलोमीटर बाद में पौथोशाती है बनाया. जो काम पे नहीं आया और कोई काम पे लगाया, लेकिन है, आप लोग कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे काम हो सकता है. तो इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि करने से, अभी टी टूरिज्म बना दिया. आपको चाय बागान का कोई मजदूर को हम खतरा नहीं डालेंगे. हम चाय बागान को मजदूर को फुल प्रोटेक्शन देके, जो जमीन में चाय नहीं चाष होता है ऐसे ही पड़ा है, अगर उधर में होटल हो, कोई कमर्शियल बिजनेस हो, तो नौकरी किसको मिलेगा? कोई चाय बागान का अंदर में जो है लोकल जो है उसको मिलेगा. नौकरी भी मिलेगा और इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर देगा, वो भी अच्छा से अच्छा हो जाएगा. तो इसी के लिए हमारा प्लान था, लेकिन प्लान कामयाबी हुआ. कोई लोग है इसका खिलाफ में, बस रास्ता में बैठ जाओ और जाके चक्करों को और कह दो ए क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ. हम पूछते हैं तुम क्यों, क्या किया? तुम लोगों ने इतना साल क्या किया, कब ने क्या किया? और जो करते हैं उसको तुम रुकावट करने के लिए तैयार है, लेकिन रुकावट का अगर जो करते हैं उसको लिए मेरे को खेद है. रुकावट में नहीं, काम चालू होना चाहिए. तो इसी के लिए मैं ये बात कहा. नाउ नरेश अग्रवाल जी. ऊपर से किसी को बोलना है? मैम ज्यादा नहीं, 5-6 ज्यादा नहीं. आप एक काम करो, हमारा उधर में जो वॉलंटियर्स है, जस्ट कलेक्ट द नेम एंड ডিস্ট্রিক্ট। থ্যাংক ইউ দিদি। সর্বপ্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেটা হিস্ট্রিতে প্রথম এরকম হয়েছে যে আপনি সঞ্জয় টেবরিওয়ালজিকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান করেছেন।
একটা বিজনেসম্যানকে এখানে তুলে দেওয়াটা এটা কিন্তু আপনিই করতে পারেন अरे भाई नॉन बंगालीज आर आल्सो माय फ्रेंड व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड देखो हमारा साथ किसी का कोई फर्क नहीं है এটা আপনি দেখিয়েছেন দিদি এটা যে আপনি आपका कास्ट डिफरेंट है हमारा कास्ट डिफरेंट है सो व्हाट वी आर द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द ह्यूमैनिटी एंड यू हैव टू allow all the caste community creed and all the people together और ये करने से दीदी जो आज पूरी इंडस्ट्री आपके सामने में प्लेस कर सकते हैं वो हमारे संजय तिवारी जी आपके सामने में इजीली ला सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि इससे गवर्नमेंट की स्टैंडिंग आप लोग तो चेंबर्स का सब मीटिंग में आप लोगों को बुलाते हैं यस दीदी आप लोग तो चेयर भी करते हैं बिल्कुल दीदी एकदम थैंक यू दीदी दीदी मैं एक दो बात खाली बोलना चाहता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बोल चुके हैं आज मैं पर्सनली दीदी SAIP पार्क मैंने 5 पार्क यहाँ डेवलप कर रहा हूँ और विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ इसके अलावा दीदी आपने सुना ही होगा कि अभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 1175 करोड़ के पूरे होटल्स आ रहे हैं जिसमें मैंने रुद्रदा का और हर्ष न्यूटिया जी का बात देके बाकी के डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ और इसके अलावा पूरे जो नॉर्थ बंगाल का आज के दिन में जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार कुछ बिहार दार्जिलिंग मालदा कालिम्पोंग उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर और हमारे क्रेडाई से लेके टोटल 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज आपके सामने में हम अनाउंस कर रहे हैं दीदी एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल आप जितनी बार में आप बोलो थोड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनाने के लिए कि इतना टूरिस्ट आते हैं ना अगर आपको मार्केट रहेगा तो लोगों ने खरीदेगा बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं दीदी आपने जो आज के दिन में जितना भी सपोर्ट क्रेडाई को दिया है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आज तक शायद किसी और से हम लोग को मिला नहीं था बाकी भी हम चाहते हैं कि आपके साथ में बैठ के किस तरह से नॉर्थ बंगाल में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं एक बात जो बोलना चाहता हूँ दीदी कि आज तक नॉर्थ बंगाल में हम लोगों ने जितना भी इन्वेस्टमेंट का आपको अनाउंसमेंट किया है उससे 25% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हमने कंप्लीट किया है हम ऐसा नहीं है कि आपके सामने में अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद हम उस काम को नहीं कर रहे हैं और आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रही है ये सपोर्ट मैं आशा करता हूँ कि हमें बार बार आपसे मिलता रहेगा और यही बोल के मैं हम सब बिजनेसमैन की तरफ से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ दीदी थैंक यू सो मच अच्छा ऊपर का लिस्ट मेरे को भेज दीजिए अभी रुद्र चटर्जी लक्ष्मी ग्रुप लक्ष्मी टी मकईबाड़ी दीदी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बोलना चाहता हूँ इको सेंसिटिव जोन का एक बहुत बड़ा मामला नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी के लिए चल रहा है इसको लेके दीदी गौतम देव सर और बाकी का पूरा डिपार्टमेंट ने हमारे स्टेट से पूरा रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है आज के दिन में कम से कम भी 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे बंद पड़े हुए हैं पूरा सिलीगुड़ी का काम ठप हो गया है लेकिन এটা পুরো ইন্ডিয়াতে দিদি 1 কিলোমিটার আছে आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर देबल जी जो हमारा फॉरेस्ट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज में है देबल जी विल टेक केयर बात करेंगे उसके साथ दीदी दूसरा एक बात और आपने सारा लैंड का काम किया है DI फंड आप एक टाइम पे था और अब मैं चाहता हूं कि आप DI फंड को भी रेगुलराइज LR डिपार्टमेंट में लेके आ जाए सारा ऑलरेडी रिपोर्ट कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अपने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी प्लेस किया है इसको अगर हम रेगुलराइज कर दें तो इट विल बी बहुत बड़ा काम होगा दीदी শিলিগুড়িটা হয়েছে অন্যগুলো দেখে নাও DI ফান্ড কালিম্পংয়ের সার্ভে কমপ্লিট হয়েছে শিলিগুড়ি হয়েছে বাদবাকি জেলাগুলো দেখে নাও হ্যাঁ দার্জিলিংয়ের জন্য আমরা ওয়েট করছি ওটা বাকি আছে সেই জন্য হয়ে গেলে হয়ে যাবে রুদ্র এসো ওকে থ্যাংক ইউ দিদি থ্যাংক ইউ সো মাচ নমস্কার আপনারা অনেকেই অনেক সাবজেক্টে কথা বলেছে তো আমি জাস্ট দার্জিলিং চা সম্বন্ধে কথা বলব দার্জিলিং চা ওয়েস্ট বেঙ্গলের এবং আমাদের দেশের হতে পারে সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড রুদ্র তুমি বলার আগে আমি বলছি তোমার যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাইরের দেশ থেকে কিছু চা আসছে আমি আর দেশটার নাম বলছি না এবং তারা ভেজাল মিশিয়ে দার্জিলিংয়ের ব্র্যান্ড ইউজ করছে এটা অলরেডি মলয় ঘটক লেবার মিনিস্টার আছে অলরেডি উই আর প্ল্যানিং সামথিং টু কস্ট চেক ইট অ্যান্ড টু set up some laboratory so that it should be cross-checked there and then it will enter. Thank you. And we have already set up a task force also for that. কিন্তু আমাদের আপনারা যারা আছেন নর্থ বেঙ্গলে আমি জন্ম থেকে নর্থ বেঙ্গলে আসছি আমাদের ফুলবাড়ি বলে একটা বাগান যেখানে আমার ছোটোবেলা থেকে যাই তো নর্থ বেঙ্গলে এবং দার্জিলিং শিলিগুড়ি এই এলাকাতে দার্জিলিং টির যে ব্র্যান্ডিং এটা এখান থেকে করতে হবে
50 বছর আগে ওটা জার্মানিতে হতো, এখন অন্য অন্য প্রদেশে হচ্ছে। দার্জিলিং থেকে দার্জিলিং টির ব্র্যান্ডিং করুন। আমরা যেরকম মাকাইবাড়ি থেকে করছি, আপনারা যারা দার্জিলিং টি ব্র্যান্ডিং করবেন আমাদের সঙ্গে কোলাবোরেট করে আপনাদের বাগানের নাম দিয়ে আমাদের দোকানে, আপনারা নিজেরা দোকানে বিক্রি করুন। শিলিগুড়িতে বিক্রি করুন, দার্জিলিংয়ে বিক্রি করুন। দার্জিলিংয়ে যা উৎপাদন এই নর্থ বেঙ্গল থেকেই 100% কনজাম্পশন হয়ে যাবে। এটা একটা ফোকাস করে দিদি, আমরা দার্জিলিং কী করে প্রমোট করা যায়। আপনারা এতজন বিজনেস লোক আছেন, হাই কোয়ালিটি দার্জিলিং টি করে এই যেসব চা আসছে, আমরা যদি ভালো কোয়ালিটি করি আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আমরা ফোকাস করি ভালো কোয়ালিটি চা করা। আমি আপনাদের সঙ্গে, আপনারা যে প্রমোট করতে চান, মাকাইবাড়ি একটা বাগানের নাম, আরও 87 টোটাল গার্ডেন্স আছে দার্জিলিংয়ে, প্রত্যেকটা নিজের নিজের নাম দিয়ে প্রমোট করা। তার জন্য আপনাদের যেভাবে আমরা কাজ করতে পারি একসঙ্গে, I would be delighted to do that. তুমি একটা সেট আপ করে নাও না কমিটি। নিশ্চয়ই। ইউ লিড দ্য কমিটি, বিকজ ওর কার্পেটের বিজনেসও আছে এবং ও ইউএসএ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সেই জন্য ওকে দিয়ে করলে এটা ভালো হবে কাজটা, আপনাদের হেল্পও করতে পারবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে, চাটা এখন কেন ইম্পর্টেন্ট হয়েছে জানেন? এখন সব অর্গ্যানিক টি বেরোচ্ছে আবার, মানে দার্জিলিং টিটাই যেমন এর একটা স্মেল আছে আলাদা, তেমনি আজকাল আবার জিঞ্জার টি, লেমন টি, টার্মারিক টি, দেয়ার আর সো মেনি। সুতরাং ওটারও একটা ব্র্যান্ডিং করুন। দার্জিলিং থেকেই এটা করতে পারেন, দার্জিলিং টির নামে, অর্থাৎ যারা হেলথ কনসাস দে ক্যান টেক অ্যাজ এ হেলথ ড্রিঙ্কস অলসো। একেবারে দার্জিলিংয়ে যেখানে যেখানে চা হয় না, বিশেষ করে যেখানে দার্জিলিংয়ে যারা মাকাইবাড়িতে সেলফ হেল্প গ্রুপ মিলে। আচ্ছা একটা কথা বলি, এই যে অনেকে দেখবে সকালবেলা গরম জলের সাথে মধু খায়, তো তোমরা এরকম করে চা বানাও না, দার্জিলিং টি দিয়ে দিলে, তার মধ্যে একটু মধু মিশিয়ে দিলে, তার মধ্যে একটু লেবু দিয়ে দিলে, ব্যাস হয়ে গেল তোমার লেমন হানি টি। একেবারে। আরে হ্যাঁ রে, ও আমার কাজে লাগবে, সবার কাজেই লাগবে। ঠিক, তো আপনারা I'll be very delighted to help. Thank you. কিন্তু তুমি করবে তো? তাহলে তুমি বাগানের মালিকদের নিয়ে একদিন বসো, তোমরা একটা গেট টুগেদার করো, বেশি খাবে না, কম খাবে, বাট চায় বেশি খরচা হলে তোমরা একটা রিপ্লেসমেন্ট করো, চায় ডাকো, তাহলে চায়ের সাথে চা একটু দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। আমি ওটা চালু করে দিয়েছি। না দিদি, না হয়নি দিদি, এই বছরও একটা চক্রান্ত চলছে এবং আমাদের রাজ্যের 100 কোটি টাকা জিএসটি কিন্তু আমরা পাইনি। এই জন্য আপনাকে রিকোয়েস্ট করি, আমি আরে যেগুলো ছোট ছোট চা বাগান ছিল, না ছোট তো আপনি হেল্প করেছেন, আমি ছোট চা বাগান থেকেই বলছি। বেঙ্গলে করেছে, আগেরবারে করেছিল, এই বছরও করবে, এই বছরে প্ল্যান করছে, এবার প্ল্যান করলে টি বোর্ডটাকে ঘিরে রেখে দেবেন। ঠিক আছে, সেটা আমরা আপনাকে মানে এই জন্য জানাচ্ছি, আপনাকে আগে জানিয়ে রাখলাম। আর দিদি আপনি তো অনেক কিছু দিলেন, কেন এটা কেন ইলেকশনের সময় এসে বলবে চায় বাগান খুল দেগা আর ইলেকশন का बाद में उसको बंद कर देगा? That is not the theory. Double engine, no, that is not done. You just go and meet the labor minister and say, if you do it, then don't bound us, don't compel us to come to Delhi along with delegation to ঘেরাও you. একদম যাও গিয়ে বলো। দিদি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি গতবার 3রা এপ্রিল অরূপদা ছিলেন, আমরা আপনার সাথে মিট করেছিলাম সিনক্লিয়ার্সে, কীটনাশকের সমস্যাটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি প্রচুর দিলেন দিদি। আমাদের এখানে প্রায় 15 লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত, 50,000। এটা আপনারা কিছুতেই ছাড়বেন না। ছোট ছোট চা বাগানেও প্রচুর ছেলেমেয়েরা কাজ করে এবং প্রচুর মানুষ এটার উপরে বেঁচে থাকে। আমি মলয়কে বলবো টু টেক আপ দ্য ম্যাটার ভেরি সিরিয়াসলি অ্যান্ড টেক অনিক থাপা, গৌতম দেব অলসো উইথ ইউ অ্যান্ড ফ্রম সাম ওয়ার্কার সাইড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি টি দ্যাট বাগান সাইড অলসো ফিউ অ্যান্ড দেন ইউ গো টু। দিদি আমাদের এই চাষিটা না, মানে আমরা যারা চাষি তারা কিন্তু গ্রামের, আপনার কাছে 3টে জিনিস চাচ্ছি, এটা আপনি পারবেন দিতে। একটা কৃষক সম্মানটা দিন, আর একটা হচ্ছে আপনার বাংলা কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, আর একটা বাংলা ফসল বীমা যোজনা। দিদি এটা যদি আমাদের করে দেন, এটা 15 লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত এর সাথে, এটা করে দিন দিদি, এটা আপনি করতে পারবেন দিদি। বেশি টাকা লাগবে না দিদি, 5 বিঘা 6 বিঘার চাষি বেশি, 5 বিঘা 6 বিঘার চাষি বেশি দিদি। প্ল্যান্টেশন ক্যাটাগরি ইজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ক্যাটাগরি ইজ ডিফারেন্ট। তাহলে আমাদের it is with the agriculture sector. তাহলে আমাদের এগ্রিকালচার নিয়ে নিন। কি করে নেব? আমরা তো আপনি তো টি ইন্ডাস্ট্রি বলছেন। না আমরা ইন্ডাস্ট্রি বলছি, আমরা চাষি। এই যে রুদ্রবাবু ভালো জানেন আমাদের চা শিল্প বলে, চা চাষ বলে না। না চা চাষ বলে দিদি। আপনি একটু দেখুন এটা প্লিজ। আপনি ট্রেড চেঞ্জ করুন আগে, ঠিক আছে? তারপর আমার কাছে আসবেন। এবার ওপরে কাউকে দিন। দাঁড়ান, রঞ্জন দাশগুপ্ত, আলিপুরদুয়ার। আগে বলুন আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, কোন সেক্টরে আছেন? মাইকটা এখনো দেয়নি? একটা মাইক ওপরে রেখে দাও না, কি প্রবলেম আছে? বারবার এক কথা বলতে হয়। ম্যাডাম আমি রঞ্জন দাশগুপ্ত, আলিপুরদুয়ার থেকে। আমি হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, প্লাইবোর্ড ইন্ডাস্ট্রিতে আছি এবং ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রিতেও আছি।
তো আমি একটা সমস্যা আলিপুরদুয়ারের জন্য বলছি, আমরা ইএসআই পেমেন্ট করছি ম্যাডাম, কিন্তু ইএসআইয়ের ফেসিলিটিস আমাদের কারখানার লেবাররা পাচ্ছেন না, এটা একটু দেখুন। আরেকটা প্রবলেম ম্যাডাম, যেটা আমার ব্যক্তিগত, মানে 2020 সালে আপনি একটা কমার্শিয়াল ল্যান্ড আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারি মাস, 4 মাসের মধ্যে আমাকে ওটা রেজিস্ট্রি করতে হতো, কিন্তু কোভিড চলাকালীন শিলিগুড়িতে একটা এক্সোভেরিড হসপিটাল রেডি আছে, ওটা উদ্বোধন হয়ে গেলেই তখন কিছুটা অ্যাডভান্টেজ লেবাররা পাবে। ঠিক আছে ম্যাডাম। আরেকটা প্রবলেম ম্যাডাম আমার আর কি ব্যক্তিগত, আপনি 2020 সালে একটা ল্যান্ড ফেব্রুয়ারি মাসে আমাকে লিজে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোভিড সেই সময় চালু হয়ে যাওয়াতে আমি সেই সময় রেজিস্ট্রিটা করতে পারিনি, কিন্তু বর্তমানে আমি ওটার জন্য একটু ঘুরোঘুরি করছি, এটা যদি আপনি আমাকে একটু কাইন্ডলি করে দেওয়ার ব্যবস্থা এটা আপনি সিএস কে একটা চিঠি লিখুন, ডাইরেক্ট থ্রু ডিএম, থ্রু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটা চিঠি লিখুন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। 2 হচ্ছে পার্থ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি। হ্যালো হ্যালো আচ্ছা একটু দেখুন তো নিচে যারা আছে তাদের মধ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যদি বলতে চায় 1-2 জনকে দেখে নিন। ম্যাডাম আর দাঁড়ান, আপনারা নয়, পাশের ঘরে দাঁড়ান, নিচের ঘরের কথা বলছি আমি। হ্যাঁ বলুন। ম্যাডাম আমি পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী, টিমার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ শিলিগুড়ি থেকে। আপনাকে প্রথমেই আমাদের কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সুযোগ্য নেতৃত্বের যে উন্নয়ন চলছে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তো আমার পয়েন্ট হচ্ছে, রাজ্য সরকার কর্তৃক ইস্যু করা ফরেস্ট লাইসেন্স যে আছে সেটার বর্তমান মেয়াদ 1 বছর। এই মেয়াদ যদি 5 বছর সম্প্রসারিত করা হয়, একদিকে যেমন হয়রানি বন্ধ হবে, অপরদিকে সরকারি কোষাগারে এককালীন বহু অর্থ সংগৃহীত হবে। সেক্ষেত্রে আপনার মতামতটা? ঠিক আছে, আপনি প্রপোজালটা দিলেন, আমরা এটা চিন্তা করে ভাবনা করব। ঠিক আছে, চিন্তা করে ভাবনা করব, ভাবনা করে চিন্তা করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে ম্যাম। সুন্দরলাল চোপড়া, কুচবিহার। নমস্কার ম্যাডাম, আমি কুচবিহার থেকে বলছি। আমি একটা প্রথমে ম্যাডাম 2015-তে একটা জলের ফ্যাক্টরি করছিলাম, তখন প্রচুর লোক আমাকে বলছিল কি ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে বহুত মুশকিল, এই লেবারের সমস্যাটা মারাত্মক সমস্যা থাকবে। কিন্তু আমি এখন 2025-এর মধ্যে দেখি আমি 8টা ইন্ডাস্ট্রি করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দিন স্ট্রাইক হয়নি। সবথেকে বড় ব্যাপারটা, আজ পর্যন্ত কোনো দিন স্ট্রাইক হয়নি। যদি কোনো সমস্যা হয়েছে তো প্রবলেমটা সঙ্গে সঙ্গে সলভ হয়েছে। এটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এইরকম নেতৃত্বের ব্যাপারে নিয়ে। আর একটা বলছি ম্যাডাম, আমি কুচবিহারের মধ্যে একটা ডেয়ারি ফার্ম করছি। কুচবিহারের মধ্যে যেটা আমুলের যেমন প্যাকেট করছে, দুধ, ঘি, লস্যি, ছাঁচ সব তৈরি হবে ওর মধ্যে। আমাদের বাংলা ডেয়ারি করেছি তো আমরা, বাংলা ডেয়ারি মাটিগাড়াতে 40 কোটি টাকার একটা প্ল্যান্ট হচ্ছে। আচ্ছা ম্যাডাম, এটা আমি ম্যাডাম কুচবিহারে করছি তো। 18 মাসে তৈরি হয়ে যাবে। আপনি কুচবিহারেরটা পাঠান, বিবেকের কাছে পাঠান থ্রু ডিএম। ডিএম কোথায় আছে? কুচবিহারের ডিএম কি আছে? আচ্ছা, ওদের ডাকা হয়নি। আপনারা একটা কাজ করুন, আপনি আপনার ডিএমকে, আমি সিএসকে বলবো, ডিএমকে বলে দিতে, থ্রু ডিএম আপনি রিকোয়েস্টটা ল্যান্ড প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিবেক কুমারকে পাঠান। থ্যাংক ইউ ম্যাম। এই ডেয়ারিটা ম্যাডাম 31 তারিখে ওপেনিং করছি। আমি চাচ্ছি কি আপনি ভার্চুয়ালের মধ্যে আপনি যাতে ওপেনিংটা করেন। এর মধ্যে প্রায় 50,000 লিটার দুধ ডেলি প্রোডাক্ট ডেলি বিক্রি হবে। দুধ, ঘি, লস্যি, ছাঁচ সম্পূর্ণটা 50,000 থেকে 1 লিটার পর্যন্ত প্রোডাকশন ওর মধ্যে হবে ক্যাপাসিটিটা। তো তার মধ্যে আমি চাচ্ছি 500টা সেলফ হেল্প গ্রুপ ওর মধ্যে ইনভলভমেন্ট করি, যাতে একটা গ্রুপকে খুব ভালো হবে। আপনি একটা কাজ করুন, আপনি স্টেট এটা ডিএমকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছি, সিএস ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেবে, এতে তারাও কাজ করতে পারবে এবং তাদেরও একটা ইনকাম জেনারেশন হবে। মেনি থ্যাঙ্কস। 3টা করে গরু দিলে ম্যাডাম ওরা কিন্তু করতে পারবে। তার গরুটাকে দেবে আপনি? গরুটা তো ম্যাডাম ওরা ব্যাংক ফাইন্যান্স দিতে রেডি আছে, ব্যাংকের সঙ্গে ম্যাডাম কথা বলেছি। ঠিক আছে, তাহলে আপনি ডিএম এর সাথে কথা বলে নেবেন। আমরা গরু, ছাগল, ভেড়াও দিই। ঠিক আছে ম্যাডাম, হাঁস, মুরগি সবই দিই। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর একটা ম্যাডাম, কুচবিহারে 2টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক একটা পাস হওয়ার কথা ছিল, গভর্নমেন্ট পাস হয়েছিল। একটা 2টা গভর্নমেন্ট থেকে 2টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পাস হওয়ার কথা ছিল, বহু 2 বছর এগুলো প্রায় অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার। ওটা যদি পাস হয়ে যায় দেখে নাও তো কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হওয়ার কথা ছিল, হয়নি বলছে। ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিংয়ে জিজ্ঞেস করে নাও। ঠিক আছে, পরশুদিন আমাদের মিটিং আছে, দেখে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সাকেত লোধা, উত্তর দিনাজপুর। বলো লোধা ভাই, বলো। गुड इवनिंग मैडम चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द डिग्निटरीज प्रेजेंट। मैम, मेरा नाम साकेत लड्डा है फ्रॉम आभा एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम दालखोला, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। मैम, मैं आपको 2 चीज़ों के ऊपर पॉइंट दृष्टि डालना चाहूँगा। सबसे पहली कि मैम, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में मेज़ का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर मेज़ से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट करा जाए तो यहाँ पर मेज़ से रिलेटेड काफ़ी इंडस्ट्रीज आ सकती है, जैसे इथेनॉल हो गई, स्टार्च हो गई, पोल्ट्री हो गई। एंड सेकेंडली मैम, एक और जो पॉइंट जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा वो ये है कि मैम, आपने जो ट्रेड लाइसेंस की फैसिलिटी जो ऑनलाइन चालू की है, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑन दैट पार्ट।
বাট इसमें मैम हमें एक प्रॉब्लम जो फेस होती है ये ও রায়গঞ্জে যে একটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল যেখানে আমরা পার্ক করছি, স্পিনিং মিল যেটা ছিল, সেখানে কি করা যেতে পারে? मैम इथेनॉल प्लांट के लिए कम से कम 25 एकर्स का लैंड रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर वो बड़ा इतना इथेनॉल लैंड प्लांट अभी इतना लैंड को जरूरत नहीं होता है। देखिए पहले एक मेडिकल यूनिवर्सिटी करने के लिए 15 एकड़ जमीन चाहिए था, अभी वो 5 एकड़ हो गया। आप देखो इतना जमीन नहीं होगा, इतना जमीन एक क्लब में आप कहाँ से मिलेगा? जो जमीन है उसमें कर लो मैम। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब अगर वो रहेगा तो इसमें काफी सारी इंडस्ट्रीज आ सकती है, स्टार्च भी आ सकती है, पोल्ट्री भी आ सकती है, इथेनॉल भी आ सकती है। एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाओ, ये बोलो कि एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाते पारे, সেই পার্কের মধ্যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস গুলো হয়। एंड मैम एक मिनट हाँ ম্যাডাম, আমার নাম ডক্টর দীপাঞ্জনা মৌলিক, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের সিনিয়র এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার, আর মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ এই 4টি জেলার ইনচার্জ। আমি সবার অনুমতি নিয়ে এইটা বলতে চাই যে উনি যে জিনিসটা বলছেন যে কর্ন দিয়ে ওনারা কি করতে চাইবেন, একটা জিনিস আছে যেটার জন্য কিন্তু ওনার মোটেই অত জমি লাগবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যেরকম আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের থেকে আমরা অনেকবারই অনেক নতুন কাজ করে পরিবেশের দিকে আমরা লিডারশিপ দিয়েছি, এক্ষেত্রেও দিতে পারি। সেটা হলো আমরা বায়ো বেসড প্লাস্টিক তৈরি করতে পারি। আমাদের যে বায়ো বেসড প্লাস্টিক আছে ম্যাডাম, সেই প্লাস্টিকের জন্য যে স্টার্চটা লাগে সেটা এখনও বিদেশ থেকে আসে, এবং বিদেশ থেকে আসার জন্য এই প্লাস্টিকের দাম আমাদের যে প্লাস্টিক আমরা বর্জন করতে চাইছি সেই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের থেকে অনেক বেশি, এর ফলে কম্পিটিটিভ হয় না। অথচ মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরে, যেহেতু উত্তর দিনাজপুরে অলরেডি এসে গেছে কর্ন, আমাদের ভুট্টার চাষ আছে, এবং মালদাতে আমরা জানি বেশ বড় বড় অনেকগুলি, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর সঙ্গে বলে জানি যে অনেকগুলি আমাদের বড় কর্ন বেস ইন্ডাস্ট্রি এসছে। আমরা যদি বায়োপ্লাস্টিক তৈরির স্টার্চটা তৈরি করি, এটা নিয়ে আমার সাথে ওনাদের কখনো কখনো ইনফর্মাল কথাবার্তা হয়েছে ম্যাডাম, ফর্মালি কিছু হয়নি, ওনারা ইনফর্মাল কথায় কেউ না বলেননি, এটা আসার কথা। তো এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে খুব অল্প জায়গার মধ্যেও ওরা কিন্তু যে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি এখানে সম্ভাবনা আছে সেটা পরিবেশ বান্ধবভাবে ওনারা বানাতে পারেন। পারবেন যেটা বললো ম্যাম, ওয়ার্কআউট করতে পারি, এটা নাকি ওয়ার্কআউট করা ওটাই যদি আপনার, এখন তো আপনারা জানেন নানা রকম সব চলছে, গ্লোবাল ক্যালামিটিস, তারপর আপনার পলিউশন, নানা রকম চলছে। তো এর মধ্যে যদি একটা ওয়ে আউট বেরিয়ে যায় যেটাতে আপনিও লাভবান হবেন, আপনি ইন্ডাস্ট্রিটাও করতে পারবেন, যে প্রপোজালটা দিলেন সেই প্রপোজালটাকে আপনি করতে পারেন। ডেফিনেটলি ম্যাম, আমি ম্যাডামের সঙ্গে আপনি তাহলে একটু যোগাযোগ করে নেবেন। ওকে ম্যাম, আর একটা জিনিস যেটা ছিল ম্যাম, যেটা ট্রেড লাইসেন্স যেটা অনলাইন আপনারা স্টার্ট করেছেন সেটা অনেক ভালো হয়েছে, কিন্তু তারপরেও আমাদের কাছে কেএমসি থেকে একটা নোটিশ এসে যায় ডেভেলপমেন্ট ফিসের জন্য। তো এটা আবার না অনলাইন করার পরে কেএমসি নোটিশ দিতে পারে না। কেএমসির আলাদা কিসের জন্য ইনকামের দরকার? স্টেট বলে দাও কেএমসি কে যে আর দেওয়া যাবে না। ম্যাম, এটা দালখোলা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য। আলাদা কেএমসি আলাদা নাকি? এটা আমি প্রত্যেককে বলছি যে না, এটা হবে না, এটা সিএস মাস্ট টেক কেয়ার। ম্যাম, এটা দালখোলা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কাজ করে সব জায়গায় লোকালরা একটু বেশি পাওয়ারফুল হয় না, ওরা সব বড় বড়। এই যে একটা কথা আছে না, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়, আর বললাম না, ওদের নেওয়ার অধিকার নেই, কারণ যদি অনলাইন ওয়ান সাইডেড হয়ে যায় তাহলে সেখানে সে পা ফেলতে পারবে না। তারা নিজেদের টাকা ইনকামের জন্য এসবগুলো করে যেগুলো আমরা সাপোর্ট করি না, এবং আমি সিএসকে বলবো গাইডলাইন্স দিয়ে দিতে। ওকে, হয়ে গেছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আপনার আবার কি হলো? আর কতক্ষণ হবে? এবার আমি নিচের দুজনকে বলবো। রঞ্জন পান্ডে, নকশালবাড়ি। ম্যাডাম নমস্কার, আমি নকশালবাড়ি থেকে রঞ্জন পান্ডে বলছিলাম। ম্যাডাম, আমি চালের সাথে জড়িত। 2010-এর আগে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে মাত্র 2টো রাইস মিল ছিল। আজকে আপনার বদানুবতায় আমাদের কাছে 15খানা রাইস মিল আছে, এবং আমরা 15খানা রাইস মিলই পিডিএসের সাথে জড়িত, এবং আমরা খুব ভালোভাবে রাজ্যের যেটা লক্ষ্যমাত্রা হয় সেটা পূরণ করি, এবং পিডিএসের মাধ্যমে খুব সুন্দর চাল আমরা দেই। ম্যাডাম, আমার মেন সমস্যা ছিল, আমার দাদু 1953 সালে নকশালবাড়িতে এসেছিলেন, সেই সময় ডিআই ফান্ড ল্যান্ড ছিল, সেটা নিয়ে অনেকবার এর আগে একবার কথাটা উঠলো। মনোজ পান স্যার যখন সচিব ছিলেন তখন ওনার সাথে আমি একবার দেখা করে এসেছিলাম, এবং ওনার জন্যই আজকে উনি খুব ভালোভাবে জিনিসটাকে টেক আপ করেছিলেন। এবং ডিআই ফান্ড ল্যান্ড হওয়াতে ম্যাডাম অসুবিধা কী হয়, রাজ্য সরকার তো কোনো ট্যাক্স পাই না, প্লাস আমরা যদি ব্যাংকে বন্ধক রেখে বা কোনো কিছু রেখে লোন নিতে যাব, সেক্ষেত্রেও আমাদের কোনোভাবে এটাকে কার্যকর করা হয় না।
এটা একটা সমস্যা। সেকেন্ডলি ম্যাডাম, আমরা 4 বন্ধু মিলে নাগরাকাটাতে 2022 সালের 26শে মার্চ ক্যারন টি এস্টেট কিনেছিলাম, যেটা অ্যাবান্ডেন্ট টি গার্ডেন ছিল। সেই টি গার্ডেনটাতে এখনও আমরা খুব ভালোভাবে টি গার্ডেনটাকে চালাচ্ছি যতটুকু পারছি। ম্যাডাম, মেন সমস্যা হচ্ছে যে আপনি যে চা শিল্পটা বলছেন না, এই চা শিল্পটাকে চাষে নিয়ে আসুন। আমরা অনেক ফেসিলিটি থেকে, অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হই, এবং আমার ইচ্ছা যদি আপনি একটা সমস্ত চা বাগান মালিকদেরকে নিয়ে একটা আলাদা করে মিটিং করেন, সেখানে আমাদের সমস্যাগুলো শুনতে পারবেন আপনি। ধন্যবাদ ম্যাডাম। মনোজা সাহা, কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রি। নমস্কার ম্যাডাম, আমি নর্থ বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে বলছি। আমার নাম মনোজ সাহা। আমাদের সমস্ত সমস্যাই মোটামুটি মিটে গেছে, কিন্তু একটা ফায়ার লাইসেন্স নিয়ে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে ম্যাডাম। সেটা হচ্ছে আমাদের যেগুলো পুরনো আছে, ধরুন 15 বছর, 20 বছর, 25 বছর, তাদের লাইসেন্সগুলো কিন্তু ম্যাডাম রিনিউ হচ্ছে না। এটা যদি ম্যাডাম একটু দেখেন তাহলে আমাদের খুব উপকার হয়। আর নতুন যেসব লাইসেন্স হচ্ছে সেগুলো হতেও কিছু সমস্যা হচ্ছে। আমরা কিন্তু হাতে এনওসি পাচ্ছি না, কখনো লাইসেন্স পাচ্ছি না। এটা আমাদের কাছে খুব সমস্যা হচ্ছে, এবং এগ্রিকালচার লাইসেন্সের সময় আমাদের কাছে কিন্তু ওই লাইসেন্সটা চেয়ে পাঠাচ্ছে, যেটা আমরা দিতে পারছি না। কোনো লাইসেন্স 2 বছর, 3 বছর ধরে আটকে আছে। আমার নিজেরই ম্যাডাম আজকে 3 বছর হয়ে গেল আটকে আছে ম্যাডাম। আমি সুজিত বসু মহাশয়ের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি। আপনাদের ফায়ার নর্মসটা মানতে হবে, তবেই অনলাইনে ক্লিয়ারেন্সটা হয়ে যাবে। কারণ অনেকেই আমি দেখছি ফায়ার নর্মস মানছেন না, ফলে কথায় কথায় আগুন লাগছে, এবং প্রতিদিন যদি আগুন লাগে আপনি কত ফায়ার ব্রিগেড পাবেন? এবং কেউ চেকও করে না। একটা বড় জায়গায় আগুন লেগে গেল, বেরোতে পারছে না, তার মানে আপনার যে ইন্ডাস্ট্রি করতে খরচা হচ্ছে তার থেকে আমার আগুন নেবাতে বেশি খরচা হচ্ছে। কাজে এগুলো আপনার ফায়ার নর্মসগুলো পালন করুন, অনলাইনে হয়ে যাবে। ম্যাডাম, আমাদের একটা গাইডলাইন অন্তত করে দিতে বলুন, যেটা আমরা নিশ্চয়ই মেনে চলবো ম্যাডাম। তাহলে আমরা ঠিক আছে, করে দেবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। গাইডলাইন্সে আছে, আপনি একটু ক্রস চেক করে নিন প্লিজ। ওকে ম্যাডাম, হ্যাঁ, আপনি প্লিজ একটু ক্রস চেক করে নিন। আমি মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স বলতে চাইছিলেন, মালদা। হ্যাঁ বলুন। না, এখানেও একজন বলতে চাইছিলেন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। ইয়েস ম্যাডাম, আমি মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স থেকে বলছি। গত কয়েক মাস আগে আপনার সঙ্গে নবান্নতে একটা মিটিং করার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আমাদের ব্যবসায়ীদের দুটো প্রবলেম ছিল। একটা 33 কেবি ওয়াট গাজলে যে ইলেকট্রিকের সাপ্লাই ছিল, সেটা আপনি 48 ঘন্টার মধ্যে ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমার কাছে গর্বের যে আজকে 3 জন মালিক এখানে এসছে, বিধান এসছে, আমাদের রাজু এসছে, আর রাজেন্দ্র দা এসছে। তো 3 জন মালিকই এখানে এসছে, এবং সেই উদ্বোধনটা কিন্তু আজকে বোধহয় আমার এখানে করার কথা ছিল। আমরা ধন্যবাদ যে আপনার সহযোগিতায় গাজলে এত বড় পাইপ 550 কোটি টাকার একটা বিজনেস প্রজেক্ট আজকে মালদাতে, গতকালকেও আমরা গেছিলাম, ডিআইসি সাহেব আমার সঙ্গে আছেন, ডিএম সাহেব, আমরা গেছিলাম। আপনার জন্য কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিটা মালদাতে চালু হতে পেরেছে। আর একটা জিনিস, আপনাকে গত কয়েক বছর আগে আমরা মাখনা নিয়ে বলেছিলাম ম্যাডাম, মাখনা নিয়ে বলেছিলাম, এবং আপনি মাখনা নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন, যেটা গত কয়েকদিন আগে আমরা 87 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট আপনি অলরেডি চালু করেছেন, 87 লাখ টাকার। তো যাই হোক, আমরা সেইটা দেখে আসার পরে গতকালকেও সেটা কিন্তু চালু হয়ে গেছে অলরেডি। এটা আপনাকে খুব সুখবর। কিন্তু মাখনার একটা ব্যাপারে আপনাকে একটু বলি ম্যাডাম, ওখানে আমাদের উপর এগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্স নিচ্ছেন, যেটা পশ্চিমবাংলা একমাত্র এগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্স নেই। মাখনা আমাদেরকে বিহারের সঙ্গে কম্পিটিশন করে বেচতে হয়, এবং আপনি যদি এগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্সটা তুলে দেন, তাহলে সব মালের উপরে মার্কেটিং ট্যাক্সটা তোলা আছে ম্যাডাম। তো মাখনার উপরে যদি আপনি তুলে দিতে পারেন, এখানকার প্রায় 100 এবারে এটাকে আমরা এক্সাম্পট করে দেবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, এর থেকে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না, এটা আমরা খুব ভালো। আমি নিজে মাখনা খাই তো, সুতরাং দাম বেড়ে গেলে আমি করতে খাবো। আমি ভালো মাখনা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো ম্যাডাম, আমি আপনার কাছে ভালো মাখনা। আমি কিনে খাবো, আপনাকে পাঠাতে হবে না। আর একটা জিনিস ম্যাডাম, আমাকে মাত্র 5 একর জমি দেন। আমরা কি হচ্ছে, মালদাতে 52 খানা বাজি ব্যবসায়ী আছে, তাদেরকে ডিএম সাহেব একটা ছোট্ট জায়গা আমাকে দিয়েছে। সেই হবে না, হ্যাঁ আমি বলি আপনাকে, আপনি শোনেন আমার কথা, না হলে ক্যান্সেল করে দেবেন। ছোট্ট একটা জায়গা দিয়েছে, সেখানে আমরা শুধু স্টোর করতে পারছি। আপনি যদি আমাকে 5 একর জমি দেন, আপনাকে একটা পয়সা দিতে হবে না। আমরা আমাদের পয়সা দিয়ে, আমি চেম্বার অফ কমার্স থেকে পয়সা দিয়ে ওদের ওই 51টা দোকানকে আমি করে দেবো। তার একটা সিস্টেম, গভর্নমেন্টের যে নিয়ম, গভর্নমেন্টের পলিসি অনুযায়ী করলে তবে গভর্নমেন্টের পলিসি অনুযায়ী। বাজির দোকান এখন আমি বাইরে, শহরের বাইরে থেকে, শহরের বাইরে হলো আগুন লেগে গিয়ে লোক মরে যাবে, সেটা তো ভালো নয়। না, আমি কখনো চাইবো না ম্যাডাম। সেটা আপনি কথা বলবেন, অ্যাজ পার সিস্টেম হবে, অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট সিস্টেম, ফায়ার সেফটি মেনে যা করণীয় আমি সেটা করবো। কিন্তু জায়গাটা আপনি দিন, টাকা আমার, কোনো অসুবিধা আপনারা নেই। এক কাজ করুন, আমাদের পলিসি আছে, আপনি পলিসি গাইডলাইন্সটা দেখে নিন। অ্যাজ পার পলিসি যদি করেন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। ঠিক আছে ম্যাডাম, এটা কোনো অসুবিধা নাই। আর একটা জিনিস ম্যাডাম, যে মালদা শুধু না, মালদা, শিলিগুড়ি আর কলকাতায় আজকে 5 তলা কোনো বিল্ডিংয়ে যদি আগুন লাগে, শিলিগুড়ির মানুষ আর কলকাতার মানুষ উপকৃত হয়। মালদা থেকে, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, আপনি যদি মালদাতে
এই র্যাডার যদি সিস্টেমগুলো আপনি চালু করার একটা ব্যবস্থা করে দেন ম্যাডাম, যেটা কদিন আগে আপনি আমাদের মালদার ইয়েতে আপনি করে দিয়েছিলেন। মালদাতে আপনার এটা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড নয়, আপনার যেটা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড সেটা বলুন প্লিজ। 5তলা 6তলা বাড়ির সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে ম্যাডাম, বড় ফায়ার সিস্টেম করবেন। হ্যাঁ, ফায়ার সিস্টেম, আপনাকে তো ফায়ার সিস্টেমটা করতে হবে। আপনি নিজে বাড়ি করবেন 5তলা, আর ফায়ার সিস্টেম গভর্নমেন্ট করে দেবে? আমার জন্য না ম্যাডাম, এখন মালদাতে যা বলছি শুনুন, ফায়ার সিস্টেম এই জন্যই করা দরকার। হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাডাম, আমরা ফায়ার সিস্টেম করব, যদি আপনি এটা সুবিধা করতে পারেন তাহলে আমার ম্যাডাম খুব ভালো হয়। আর একটা হচ্ছে আম লিচু নিয়ে আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো মালদাতে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু এখনও কিন্তু সফল হতে পারিনি। এই আম লিচুর ইন্ডাস্ট্রিটা যদি আপনি একটু মাথা লাগিয়ে করিয়ে দেন তাহলে আমার মনে হয় মালদাতে আম এবং লিচুর উপর যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা কিন্তু খুব ভালো হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। প্রসেসিং করার সেন্টার তো অলরেডি করেছে, আর আপনাদের তো নেক্সট মাসে আম মেলাও আছে। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট যথেষ্ট চেষ্টা করে। হ্যাঁ, খুব ভালো, বেশি করে মিষ্টি খান। মালদায় বেশি করে রসকদম্ব নাকি একটা আছে, হ্যাঁ খান ভালো করে, ওতে একদম মোটা হবেন না, একদম রোগা হয়ে যাবেন। এই যে আপনি বলছিলেন, বলুন। सर्वप्रथम दीदी मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं हृदय से। आपने जलपेश मंदिर का जो इतना सुंदर निर्माण किया है, इसके लिए जलपेश मंदिर से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। 20 से 25 साल पहले हमने जलपेश मंदिर का, मेरे पिताजी ने इसका रिनोवेशन किया था, उनके द्वारा ही रिनोवेशन कराया गया था। उनका एक नेम बोर्ड भी वहाँ लगा हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सिलीगुड़ी जो इतना बड़ा डेवलप हुआ है, इसके अंदर में फूड ग्रेन का बहुत बड़ा, मार्केट का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज से 30-40 साल पहले फूड ग्रेन का बहुत बड़ा बिजनेस था सिलीगुड़ी के में, और यहाँ बेगूसराय से लेकर अगरतला तक यहाँ फूड ग्रेन सप्लाई होता था। मैं 55 साल से इस बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मार्केटिंग लगी है चीनी में या और फूड ग्रेन के अंदर में, तब से हमारा बिजनेस धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि चीनी का मेरा व्यापार है और चीनी हमारी मैं रेक से मंगाता हूँ, तो जितना बिजनेस मेरा सिलीगुड़ी में था उसका 60% बिजनेस मेरे को रेक लगानी पड़ती है पूर्णिया में, क्योंकि पूर्णिया में मार्केटिंग नहीं है। पहले बिहार में मार्केटिंग थी, इसलिए बिहार का बिजनेस बहुत कमजोर था। जब से बिहार में मार्केटिंग हट गई है तो बिहार का मार्केट, फूड ग्रेन का मार्केट बहुत डेवलप हुआ है, और हमारा सिलीगुड़ी का मार्केट धीरे धीरे पूरा कमजोर होता चला जा रहा है। आप मार्केटिंग हटाने की व्यवस्था करें, आपसे मेरा ये अनुरोध है। आप लास्ट टाइम के अंदर में मार्केटिंग गेट हटा दिया था, लेकिन मार्केटिंग नहीं हटी थी। लेकिन मार्केटिंग कानून, आपको कानूनी हिसाब से मार्केटिंग है, और या मार्केटिंग हटा देंगे तो मुझे लगता है कि हमारा खोया हुआ फूड ग्रेन का बिजनेस वापस से बहुत अच्छा होने की उम्मीद करता हूँ मैं। আমি এবার সত্যমকে অনুরোধ করছি, তুমি কেন গেলে সত্যম? एक बात आपको जानकारी देना चाहता हूँ दीदी, 2003 में मैंने डाबर कंपनी के साथ मिलकर एक जूस फैक्ट्री लगाई थी करतुआ में, लेकिन पाइनएप्पल में जूस नहीं होने की वजह से वो बिजनेस, मेरे को वो इंडस्ट्री हमारी बंद करनी पड़ी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। প্রণাম দিদি। 26 বছর আগে 1999-এ আমি প্রথম শিলিগুড়িতে কাজ শুরু করেছিলাম, শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। তখন এই নর্থ বেঙ্গলে শুধু একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই নর্থ বেঙ্গল, এন্টায়ার নর্থ বেঙ্গলে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসাবে এসআইটি মানে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কাজ শুরু করেছিল, এবং তারপর থেকে ওয়ান আফটার অ্যানাদার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টকে আমি কভার করেছি নর্থ বেঙ্গলে। এবং এখন অবধি নর্থ বেঙ্গলে যদি আজকে যেটা ইনোভেট করলেন 15টা ক্যাম্পাস নর্থ বেঙ্গল হলো, এবং এন্টায়ার আমাদের গ্রুপের 103 ক্যাম্পাস দিদি আজকে ইনোভেট করলেন। আর যেটা একটু আগেই দিদি যখন ইনোভেট করছিলেন বলছিলাম যে দিদি একটা খুব বড় কাজ করে দিয়েছেন এখানে, যেটা হচ্ছে আরেকটা ইউনিভার্সিটি, যেটা হচ্ছে নর্থ বেঙ্গলের প্রথম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, এবং যেটা স্কিল, নলেজ অ্যান্ড ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি। দিদি তো সবসময় অন্যরকম ভাবেন, এটার নাম ছিল স্কিল অ্যান্ড নলেজ ইউনিভার্সিটি। দিদি তার সঙ্গে ফ্যাশনটা লাস্ট মোমেন্টে দিদি ফ্যাশনটা অ্যাড করে দিলেন। আমাকে বললেন যে ওইখানে কিন্তু এন্টায়ার নর্থ বেঙ্গলের নর্থ ইস্টের ছেলেমেয়েরা ভীষণ ফ্যাশনেবল, এবং ওখানে ফ্যাশনটা করলে কী হবে, এন্টায়ার রিজিয়নের দারুণ ডেভেলপমেন্ট হবে। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাক এন্ডে যদি আমরা এই ধরনের যারা কাজ করেন ফ্যাশন নিয়ে, স্কিল নিয়ে, তাদেরকে আমরা একসঙ্গে কাজ করে এন্টায়ার নর্থ বেঙ্গল এবং নর্থ ইস্টের আমরা ভীষণ ডেভেলপ করতে পারবো। এটা কয়েক মাসের মধ্যেই এই ইউনিভার্সিটি এখানে চালু হয়ে যাবে। আর দিদির সঙ্গে আমরা যখন কোনো ডেলিগেশনে যাই বা কোনো বিজনেস মিটে যাই, দিদি শুধু দেখি একটাই ভাবনা ভাবেন যে কী করে বেঙ্গলে ডেভেলপমেন্ট হবে, কী করে বেঙ্গলকে ডেভেলপ করবো। যেটাই দেখেন দিদি বলেন এটা বেঙ্গলে করবো, এটা এখানে করবো, এটা ওখানে করবো। আমরাই অবাক হয়ে যাই, এবং আমরা বলি দিদি সব সময় শুধু চিন্তা হচ্ছে বেঙ্গলের ডেভেলপমেন্ট, বেঙ্গলের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট, এবং বেঙ্গল কী করে আমাদের সেরা হবে সেটা সব সময় দিদি ভাবতে থাকেন, আমাদেরকে সবসময় ভাবতে বলেন। এটাই দিদি, এটাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এবং ডেফিনেটলি দিদি আমরা নর্থ বেঙ্গলের ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনি যেরকমভাবে বলবেন, বেঙ্গলের ডেভেলপমেন্টের জন্য যেরকমভাবে বলবেন আমরা আছি। এবং আজকে দিদি যেটা বললেন যে এখানে একটা
যেটা কনভেনশন সেন্টার, সেই কনভেনশন সেন্টারটা আমাদেরকে দায়িত্ব দিলেন দিদি, এবং এটা বেস্ট কনভেনশন সেন্টার ইন নর্থ বেঙ্গল আমরা করে দেবো, যাতে নর্থ বেঙ্গলের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়। এবং আমরা আলোচনা করলাম, আমি রুদ্র এবং হর্ষজি, যেটা এখানে আমরা নর্থ বেঙ্গলে এই যে কনভেনশন সেন্টারটা আমরা ডেভেলপ করবো। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন, নমস্কার। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েরা বসে আছেন নিচের, সম্ভবত আপনারা কেউ কিছু বলতে চান? সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েরা অনেক কাজ করেন, এবং আপনারা একটা শুনলে খুশি হবেন যে প্রত্যেকটা জেলায় আমরা কিন্তু জেলা হেডকোয়ার্টারে 1 একর করে জমি দিচ্ছি প্রাইভেট সংস্থাকে, যারা একটি করে শপিং মল তৈরি করবে বা বিগ বাজার। কিন্তু কন্ডিশন হচ্ছে জমিটা আমরা বিনা পয়সায় দিচ্ছি এই কারণে 2টো ফ্লোর তাকে দিতে হবে সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েদের জন্য, কারণ তারা নিজেরা ঘরে যে জিনিসগুলো তৈরি করে সারা বছর যাতে তারা সেগুলো বিক্রি করতে পারে, সেই জন্য সেলফ হেল্প গ্রুপকে মদত দেওয়ার জন্য এটা করা হচ্ছে। আপনাদের মধ্যে কেউ বলতে চাইলে একজন বলুন। আর আপনারা না প্লিজ, অনেক হয়েছে, 2.5-3 ঘন্টা হয়ে গেছে। সামনের মহিলাকে দাও তো, গ্রিন কালার শাড়ি পরে আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বলুন। নমস্কার দিদি, আমি দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট থেকে এসেছি। আমি সেলফ হেল্প গ্রুপের দলনেত্রী। তো আমাদের বালুরঘাট মহিলা রেডিমেডস গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, সে পক্ষ থেকে আমরা কিছু মহিলা এসেছি। আমরা কিছু বলতে চাই যে আমরা দীর্ঘ 3-4 বছর ধরে এই স্কুল ড্রেসে কাজ করে চলেছি। তো এই এখনও অবধি আমরা আমাদের একটা মানে জায়গা সেরকম একটা পাচ্ছি না। আমরা যেন সেই জায়গাটা একটু পাই, সেটার যদি দিদি একটু আমাদের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। থ্যাংক ইউ দিদি। এবার আমাকে বলুন তো, যদি জায়গাটা দূরে হয় তাহলে তো আপনাকে আবার বাড়ি থেকে কষ্ট করে যেতে হবে। আমরা কষ্ট করতে রাজি দিদি, কিন্তু আপনাদের আবার অনেকের যদি ঘরে কাজ করে সেই কাজটা হয়ে যায় তাহলে তো আপনার ট্রান্সপোর্ট কষ্টটাও বেঁচে যাবে। কোনটা প্রায়োরিটি? এবার ঘরে বসে অনেকে আমাদের মধ্যে ঘরে বসে কাজ করছেন, কিন্তু সেটা মানে কাজটা একসঙ্গে করলে মনে হচ্ছে যে আমাদের কাজটা একসঙ্গে করলে আমরা আরও উপকৃত হব। সেটা দেখতে হবে, ইট ডিপেন্ডস অন, এটা নির্ভর করছে কাছাকাছি কোনো জমি পাওয়া যায় কিনা যেখানে আপনাদের সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে। এটা সাউথ 24 পরগনার ডিএম কথা বলে দেখতে পারে। দিদি আরেকটা কথা বলতে চাই। দক্ষিণ দিনাজপুর, তাই তো? আরেকটা কথা বলতে চাই দিদি, আমার পাশাপাশি আরও হস্তশিল্পর মেয়েরা যারা বাঁশ বেতের কাজ করেন তারাও আমার সঙ্গে এসেছেন। তারাও কথা বলতে চান যে তারাও একটা মানে এরকম সুবিধা কিছু পাচ্ছেন না যে তাদের পাশে কেউ দাঁড়াবে। এরকম যদি তাদের পাশে কেউ দাঁড়ানোর মতো যদি ওরা পাশে পেয়ে যায় তারা খুবই উপকৃত হবে। যেমন ধরেন একটা ক্লাস্টার করে দেওয়া যেতে পারে, আপনাদের ক্লাস্টারের মধ্যে একটা জায়গা দেওয়া যেতে পারে। ক্লাস্টার মানে বোঝেন তো, ছোট ছোট জায়গাগুলো নিয়ে যেখানে ওখানে সব বিভিন্ন জায়গায় ইনস্ট্রাকশন দাও, যেখানে যেখানে ক্লাস্টার তোমরা তৈরি করছো সেলফ হেল্প গ্রুপের জন্য যদি একটা করে ক্লাস্টার দিয়ে দেয় তাহলে এরাও নানা রকম জিনিস নিজেদের নিয়ে এসে করতে পারে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দিদি। থ্যাংক ইউ। এবার আমার মনে হয় সবাই মোটামুটি কথা হয়েছে, সবাই ছিল এখানে। গৌতম, তুমি কিছু বলবে? বলতে চাও কিছু? বলো, একটা কথা কি বলতে চাও বলো। জাস্ট এক লাইন বলবো, আর কিছু বলবো না। সেটা হচ্ছে কি দিদি, এটা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড না, কিন্তু একটু আরবান রিলেটেড। আমাদের ঠিক শিলিগুড়ির সংলগ্ন কিছু জায়গা আছে যেটা ক্যারেক্টারটা পুরো আরবান হয়ে গেছে কিন্তু রুরালের মধ্যে আছে। তাতে কিন্তু বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজ গভর্নমেন্ট এত সাপোর্ট দেওয়ার পরেও সিভিক অ্যামেনিটিসের কাজটায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। সেটা একটু কথাবার্তা হয়েছে, আমরা আলোচনা করেছিলাম যে যদি এই ফ্রিঞ্জ এরিয়া কিছু জায়গা যেটা অলরেডি আরবান সেটাকে যদি একটু আমাদের কর্পোরেশনের সাথে একটু ইনক্লুড করে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের এই তোমরা প্রপোজাল পাঠাও, এটা একটা সিস্টেম আছে, মিটিংয়ে বললে তো হবে না। দেখো, আরবান যখন কনজেস্টেড হয়ে যায় তখন সেমি আরবান তৈরি হয়। একটা বাড়িতে যেমন একটা ছেলে থাকে একটা মেয়েও তো থাকে। যখন তোমার বাড়িটা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তখন তো তুমি একটু বাড়াবে। আগে তোমার বাড়িতে একটা বাথরুম হলে চলতো, ওয়াশরুম এখন আবার বলে ওয়াশরুম হলে চলতো, এখন তোমার 2টো ওয়াশরুম করতে হয় 2টো ঘরে হলে। সুতরাং সেইভাবে ব্যাপারটাকে দেখো যে যেখানে তোমার আরবান এরিয়াটা কনজেস্টেড হয়ে গেছে, শিলিগুড়িতে এমনি পপুলেশন হাই, সুতরাং তুমি আরবানটাকে সেমি আরবানে নিয়ে এসো এবং কোন জায়গাগুলো সেটা আমাদের জানাতে হবে। প্রপোজাল, হ্যাঁ ঠিক আছে। মলয় ঘটক, 1 মিনিটে দেখবো কে ভালো বলতে পারে। না আর না, অনেক হয়ে গেছে, আর অন্য কাজও আছে, আবার অন্য সময় হবে। দিদি আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের যে উত্তরের যে জেলাগুলো
সেগুলো মূলত চা বাগান একটা ইকোনমি, এবং এই চা বাগানের ইকোনমি বিগত সরকারের সময় যেভাবে নষ্ট হয়ে গেছিলো, দিদি 2011 পরে একের পর এক পদক্ষেপ আপনি যেগুলো নিয়েছেন, সেই পদক্ষেপে চা বাগানগুলো কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যেমন আপনি টি ডাইরেক্টরেট করে দিয়েছেন, এবং তারপরে চা বাগানগুলো যেভাবে আমরা লিজ টার্মস আগে ছিল সেগুলোকে আপনি অনেক সহজ এবং সরল করে দিয়েছেন। কিন্তু চা বাগানের আরেকটা যেটা হচ্ছে দিদি, এই গত বছরে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য চা বাগানে কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে। চা বাগানে বৃষ্টি হয়নি, বৃষ্টি না হওয়ার জন্য গ্রিন যে লিফ, সেই গ্রিন লিফের প্রোডাকশন 50% হয়ে গেছিলো, যার জন্য ইকোনমিক্যালি। কিন্তু এবারে দিদি আবার ভালো বৃষ্টি হয়েছে, এবং একটু আগেই কথা হচ্ছিল অনিতের সাথে, বলে দার্জিলিংয়ে ইতিমধ্যেই বৃষ্টি খুব ভালো হয়েছে। এবারে দিদি চা বাগানটা আবার ঘুরে দাঁড়াবে, এবারে চা বাগান কিন্তু আবার খুব ভালো প্রোডাকশন হবে আশা করি, এবং চা বাগান খুব ভালোভাবে চলবে, এটুকুই বলা চাই। খুব ভালো গুড নিউজের জন্য, কিন্তু বন্যা যেন না হয়। অরূপ, এক লাইন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা। কিছু দুর্মুখ মানুষ আছেন যারা বলেন যে পশ্চিমবাংলায় নাকি ইন্ডাস্ট্রি হয় না। আমি জানি যে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যসাথী থেকে অনেক কিছু করেছেন, চোখের আলো বলে একটা করেছেন, চশমা পাওয়া যায়। তারা যদি দেখেন, আমি যদি একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দেবো আমার দপ্তরে, বিদ্যুৎ দপ্তরে, 2011 সালে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল মাত্র 840 মেগাওয়াট। আমি আবার রিপিট করছি, 2011 সালে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল 840 মেগাওয়াট। আজকে এত ইন্ডাস্ট্রি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যে আজকের দিনে বিদ্যুতের চাহিদা হচ্ছে 3500 মেগাওয়াট। আগামী দিন আরও বাড়বে, এখন তো লোডশেডিংটা বিদায় নিয়েছে। আচ্ছা, এবার সে আমাদের বড় বড় প্রজেক্ট হচ্ছে, দেওচা পাঁচমি থেকে শুরু করে আপনারা সব জানেন, আরও 8টা বিদ্যুৎ সেক্টরও তৈরি হচ্ছে, ইউনিট, অনেক কিছু হচ্ছে। তাছাড়া আপনাদের 6টা ইকোনমিক করিডোর হচ্ছে, যার মধ্যে ডানকুনি কুচবিহার পর্যন্ত একটা যাবে। সুতরাং দুই পাশের রাস্তা দিয়ে পুরো চলে যাবে ইন্ডাস্ট্রি। ইন্ডাস্ট্রি প্রচুর হচ্ছে, ডিমান্ড খুব বেশি। বেঙ্গল ইজ দ্য মেন ডেস্টিনেশন নাও। আমি উদয়নকে বলি, তুমি কিন্তু ভেবো না এটা দিনহাটা, ভাইবো না এটা দিনহাটা আছে। বলো। আমি দুর্মুখ বলে দিদি আমাকে একটু এই ব্যাপারে ভয় পান। আমি কাউকে ভয়টাই পাই না, মানে আমার মুখের জন্য আর কি। না, তোমার মুখকেও আমি ভয় পাই না। আচ্ছা, তোমারে কইয়া দিলাম এটা দিনহাটা নয়। আমি একটা কথা বলি দিদি, আমি এনাদের সবার বক্তব্য শুনেছি, খুব ভালো লাগছিল যে আপনার প্রশংসা করছিলেন, আপনি এদের কত সাহায্য করেন সেগুলো বলছিলেন। ঠিক পাল্টা যদি সাহায্যটা ওনাদের পক্ষ থেকে আপনার দিকে আসে না, তাহলে মনে হয় আরও ভালো হবে। কারণ আপনাকে ধরে রাখতে পারলেই ইন্ডাস্ট্রি এগোবে, উত্তরবঙ্গ এগোবে। কিন্তু এই জায়গাটায় খানিকটা ঘাটতি আছে, সেটা ওনাদের ভাবতে হবে। এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এই যে দুর্মুখ বলেছে না, কথাটা যথার্থ ব্যাখ্যা, কিন্তু দুর্মুখ হলেও আজকে কিন্তু ভালো বলেছে, পজিটিভ কথা বলেছে। ন্যাচারালি উই নিড ইউর সাপোর্ট অলওয়েজ, দে আর আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার। থ্যাংক ইউ। এই জন্য ওকে একটা রসগোল্লা খাইয়ে দেওয়া হবে, যাতে আরও মোটা হতে পারে। আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলবো ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। আজকে আপনারা সকলে এসছেন বলে এই মিটিংটা সাকসেসফুল হলো। আমরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তরকন্যায়, এই উত্তরবঙ্গে করে দিতে পারলে আমার মনে হয় যে এই মিটিংটা বছরে একটা করে হতেই পারে, একটা দুটো করে মিটিং হতেই পারে স্টেট লেভেলে। প্লাস ধরুন অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি যারা নেবে, সারা বছরই চলবেন, কোনো অসুবিধে নেই। আর আপনারা কিন্তু অবশ্যই জল্পেশ শিব মন্দির বা কুচবিহার বা যেখানে যেখানে যা যা ভালো জায়গা আছে নিজেরা দেখেওছেন, জগন্নাথ ধামটা দেখে আসবেন। আর মা কালী মন্দিরটাও স্কাই ওয়াক করে দিয়েছি, দারুণ, যেটা দক্ষিণা কালিকা বলে, নকুলেশ্বর ভৈরবও বলে, ওটাও দেখে আসবেন। স্কাই ওয়াকটা ভালো লাগবে দেখতে। দক্ষিণেশ্বরেও স্কাই ওয়াক করে দিয়েছে, খুব ভালো লাগবে দেখতে। কাজে আমি সিএসের দায়িত্ব এখন ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য।